الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، خوش آمدید، اہلا وسہلا ومرحبا بکم. کیف حالکم یا طلاب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. انتم بخیر، اس کا مطلب ہے آپ سب خیریت سے ہیں. آپ کے نحن بخیر. نحن بخیر. نحن بخیر. اور آپ پوچھ سکتے ہیں وانتی کیف حالک یا جی اساتذہ؟ انا بخیر ایضا. الحمدللہ یا اختی. شکراً یا اختی. کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا کورس؟ کیسی آپ لوگوں کی پریکٹس ہو رہی ہے مزید بھی افعال کی؟ کیا کچھ نیا لگ رہا ہے اس کورس میں؟ اوبیسلی نیا تو ہوتا ہے ہر کورس میں. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ جو ٹاپکس ہیں، خاص طور پر گرامر کی، انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، پریکٹیکل لگ رہے ہیں؟ آپ اپنی تلاوت وغیرہ میں ان کو نوٹ کرتے ہیں؟ کچھ آپ کو اس سے بینیفٹ لگ رہا ہے؟ نوٹ کرنا تھا جی. مطلب جی تلاوت میں تو کافی نوٹ کر بہت آ رہے ہیں نا قرآن میں، ہر لائن میں ایک جی مرتبہ، ہر لائن میں ایک مرتبہ دوسرے افعال جو آپ پہلے پڑھ چکے QC 1 اور 2 میں، وہ آ رہے ہیں. اسماء آ رہے ہیں ووکیبلری میں. ہر کلاس کے بعد ووکیبلری میں بھی آپ کی اضافہ ہو رہا ہے. جی. تو آج ہم اس کے 5th سیشن پہ بھی پہنچ گئے ہیں. ٹوٹل 10 سیشنز ہیں جس میں سے آج ہم 5th کر لیں گے، یعنی آج آپ کا کورس اس طرح سے ہاف ہو جائے گا. مڈ وے میں ہم پہنچ گئے الحمدللہ. کتنی جلدی. آئیے شروع کر لیتے ہیں. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. QC3 بیچ 71 5th سیشن ہے آج ہمارا. سورۃ البقرہ کی آیات 58 اور 59 جو کہ شامل ہیں ہمارے مصحف کے پیج نمبر 8 اور اشارہ نمبر A میں، یعنی اس حصے میں یہ شامل ہیں. QC2 ہم نے پڑھا، یعنی ایک رک تھا ہمارے رائٹ ہینڈ کے اوپر، پھر ہمارے لیفٹ ہینڈ کے اوپر QC3 سٹارٹ ہو چکا ہے. 6 سے لے کر 10 تک صفحات ہم پڑھیں گے. بنی اسرائیل کا ٹاپک چل رہا ہے. صفحہ نمبر 6 اور 7 کو ہم نے گزشتہ 4 سیشن میں کمپلیٹ کیا. ہم ان اشارات کو دہرا لیتے ہیں. ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو. اس سے کوئی سینٹنس بھی آپ بنا سکتے ہیں ان 4 شارٹس کو ملا کر. 8ویں صفحے کی اشارات آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. ان کو کافی دفعہ دہرائیں گے کیونکہ یہ نیا پیج ہے. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. بریفس ان کے دیکھیں: بستی، پانی، کھانا، سزا. یعنی اتنا آپ ان کو پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے کہ صرف بستی کا لفظ ہوگا تو پھر وہ آیات میں جو قریہ آیا ہے وہ والی آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. پانی کے حوالے سے کیا واقعہ ہوا تھا وہ پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور اس طرح سے حفظ بھی آسان ہو جاتا ہے اور اوور آل انڈرسٹینڈنگ بھی آسان ہو جاتی ہے، کمپریہنشن آسان ہو جاتی ہے. یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم مصحف میں کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ اب کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. پہلا اشارہ 2 آیات پر مشتمل، بستی میں داخلہ. یہ ہماری یہ والی فنگر ہے، 3rd فنگر ہے لیفٹ ہینڈ میں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نچھاور کرتے رہے انہیں کا بیان کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی سامنے آ رہا ہے. یہ سلائیڈ میں بتا رہی ہے کہ آن دی ایوریج 2 سمجھنے نئے الفاظ آپ کو ملیں گے پر لائن. تلاوت شروع کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی تلاوت کریں گے اگر تو شروع کر لیتے ہیں. نثار صاحب کریں گے تلاوت. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسنت، قرأتک جمیلۃ، آپ کی قرأت ماشاءاللہ اچھا۔ وہ اس اور جب ان الفاظ سے آپ مانوس ہیں نا، جہاں پہ کوئی بالکل نیا لفظ آئے گا میں خود بھی ایکسپلین کروں گی، آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کسی لفظ میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ الفاظ بعد میں سلائیڈز میں آ جاتے ہیں، کچھ کے ٹیبلز ہم نے آپ کو شو کرنے ہوتے ہیں، کچھ کی واحد جمع وغیرہ دکھاتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ویسے تھوڑا سا بتا کر چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آگے کسی اور جگہ پہ ایکسپلین ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کہا ہم نے تو قلنا، جیسے کوئی افعال آتے ہیں آپ ان کی ٹی پی آئی کر لیا کریں، کوئی اسم فاعل آ جائے، اسم مفعول آ جائے، کوئی مصدر استعمال ہو رہا ہے، اس کی ٹی پی آئی آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب کہا ہم نے، جو کہا وہ یہ ہے، کیا کہا؟ ادخلوا، جب اس کو الگ سے پڑھیں گے تو ادخلوا، کمبائن کر کے پڑھیں گے تو قل ندخل، کہاں پہ داخل ہو جاؤ؟ ہذہ القریہ، یعنی ہر چیز کو یوں دیکھتے ہیں نا کہ اب اگر داخل ہونے کی کا حکم ہے تو پھر کہاں داخل ہونا ہے؟ وہ یہاں داخل ہونا ہے، ہذہ القریہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ ان الفاظ سے مانوس ہے نا، حاضر ہی کا ہمیں پتہ ہے اس سے اشارہ ہے قریب کے لیے، قریہ ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بستی کے لیے ہوتا ہے۔ فا کلو، فا الگ ہے، کلو، کلو بھی اسی طرح سے فعل امر جمع ہے، اور اس سے پہلے ادخلو بھی ایسے ہی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ منہا، اس میں سے، تو ہا کی ضمیر کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ کھاؤ اس میں سے، کس میں سے کھاؤ؟ میرا نا بلڈ پریشر ٹھیک ہو یہ اس بستی میں، مونس کا بستی میں بتا رہا سے، ہے۔ ہے نا، بستی کا کیونکہ اس میں بستی۔ قریہ مونس ہے نا، تو منہا اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ یہ حیثو کا لفظ ذرا یونیک سا لفظ ہوتا ہے، یہ کسی جگہ کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر سنگل پیش ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، اور یہ شئتم کا ورڈ آپ کو یاد آ گیا، کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ شاء، شاء، شئت، شاہ سے شاء کے ٹیبل میں اس جگہ پہ تھا، شئتم، جہاں سے تم سب چاہو۔ اس کے بعد رغدن، یعنی فراغت، ایک مائک بہت زیادہ کہہ رہے ہیں ڈسٹارٹ۔ رغدن، فراغت کے ساتھ، یہ لفظ بھی ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، جہاں سے تم چاہو، فراغت کے ساتھ یا مزے کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے ہے وادخلوا، یعنی وادخلوا، کہاں پہ داخل ہو جائے؟ البابا، بابا یعنی کہ دروازے میں انٹر ہو جاؤ، کیسے، کس حالت میں؟ سجدن۔ تو اس انداز سے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کی سچویشن کو یا حالت کو یا حیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ تو داخل ہو جائے دروازے سے اس سچویشن میں، اس حالت میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو۔ وقولو، اور کہو حطۃ، یعنی یہ بھی کہنا ہے۔ تو کہنے کے لیے یعنی جو سیکوینس وائز جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے، ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں سے جو چاہو کھاؤ، پھر داخل جب ہونا ہے تو ایسے ہونا چاہیے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ساتھ ساتھ منہ سے کیا کہنا ہے آپ نے؟ حطۃ کہنا ہے۔ جب یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے جو ان کو اس چیز کا یعنی وہ آگے ایکسپلین کریں کہ جب یہ کہو گے تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، کیا؟ خطایاکم، تمہاری خطائیں یعنی غلطیاں، گناہ۔ و، اور سا یعنی ان قریب کے لیے ہوگا وا، اس طرح سے۔ اور نزیدو ہمارا ٹیبل ہے، کون سا ٹیبل ہے؟ زیادہ یزیدو کا ٹیبل یاد ہے، اس میں نزیدو کہاں پہ آئے گا؟ ایسے ہے نا، اس میں سنزیدو، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے۔ کس کو زیادہ دیں گے؟ یہ وہ آبجیکٹ ہے جس کو زیادہ دیں گے، المحسنین کو زیادہ دیں گے۔ تو یہ المحسنین کیا ہے؟ کوئی فعل ہے، کوئی اسم ہے، کوئی کیا؟ اس جملے میں کس طرح آپ کو اس کا معنی؟ اس میں مفعول ہوگا اسم فاعل جمع ہے، جی بالکل، اسم فاعل ہے اور جمع ہے، ایسے یعنی آپ صرف اس کو یہاں پہ ال سے پہچانیں گے نا کہ ایک تو یہ اسم یعنی اسم ہے، ال اس کے اسم ہونے کی نشانی ہے، فعل یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا نا۔ اور ترجمے کو دیکھیں گے نیکی کرنے والوں کے لیے، تو جو کرنے والا ہے وہ کوئی پرسن ہے اور یہ جمع ہے، اور یہ یا نون اس کی جمع کی نشانی بھی ہے۔ جس طرح سے مسلمون یعنی مسلمون سے مسلمونہ بنتا ہے اور مسلمینہ بنتا ہے، دو پاسبل جمع بنتی ہے نا۔
تو اس میں بھی یہ بھی موسینونا موسینینا ہے. تو اب جو میں نے ریفرنس دیا آپ اس کا ٹیبل گیس کر سکتے ہیں؟ پورا ریفرنس تو میں نے آپ کو دے دیا. حسنا اب تو آپ کو ٹیبل یحسن احسن جی احسن یحسن احسن احسن محسن محسن احسان یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ یہ ٹیبل ہے بالکل جس طرح مسلمین کا ورڈ ہے اسی طرح مسلمین کا ورڈ ہے. ابھی دیکھیں گے اس کو شرح میں دیکھ لیتے ہیں. دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر محنت کے حاصل ہوئی ہیں. انہی میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ ہم شہروں بستیوں میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان ساری جو ہماری رہائش ہے اس میں کیسے سہولتیں فراہم کی ہیں. ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی میوچلی ہوتا ہے کہ ٹیچر ڈاکٹر انجینئر آرٹسٹ تاجر وغیرہ سب ایک دوسرے سے کچھ سروسز ہم بائی کرتے ہیں کچھ کسی کو سیل کرتے ہیں. اس طرح ہم اپنی تمام بنیادی ضروریات کو بہت ہی آسانی سے پورا کر رہے ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے غور کیجیے کس طرح تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے. اس پر ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ جب ایکچولی انہوں نے اس علاقے کو ایک طرح سے فتح کر لینا تھا نا اس زمانے میں. میری یہ جو باب ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تو جو علاقے ہوتے تھے یہ شہر ہوتے تھے ان کی پوری فصیل ہوتی تھی اور ان کے ابواب یعنی دروازے وغیرہ ہوتے تھے جس کو جب کوئی فاتح ایک قوم ہوتی تھی یا یعنی فریق ہوتا تھا گروہ تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو جب اس میں انٹر ہو رہا ہے تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے. یہاں پہ بھی یہ مقصد ہے نا سجدہ کرتے ہوئے اس سے ایکچولی وہ نماز کا سجدہ تو مراد نہیں ہے نا یعنی جھک کے عاجزی اختیار کرتے ہوئے تو ہمیں اس سے ریلیٹ کر کے کچھ اسباق بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر لیں جو وہ چاہتے تھے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط رکھتی. شرائط کیا تھی کہ ایک تو عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ان کے ملحوظ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے چاہا جو مانگا جو ڈیمانڈ کیا ہمیں وہ عطا کیا تو اب ہم شکر گزاری کرنا نہ بھولیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ یعنی معافی طلب کرو. حِطَّةٌ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھاڑ دینا یا کم کر دینا یا اتار دینا. تو کس چیز کو جھاڑنا یا کم کرنا یعنی گناہوں کے بوجھ کو ہمارے گناہوں کو کم کر دیں ہمیں معاف کر دیں. اور کام بھی وہ ایسے کر رہے تھے مختلف قسم کی اپنے نبیوں کے ساتھ اور اس طرح سے وہ بحث اور وائلیشنز سب کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سب تو ان کو خاص طور پہ اس طرح سے حکم دیا گیا. حدیث کا مفہوم لے لیتے ہیں کہ 2 حصوں میں یہ دیکھ لیں کہ سارے بنی آدم یعنی ہم سب انسان گناہ کار ہیں اور بہترین گناہ کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. تو ہم گناہ تو سبھی کرتے ہیں لیکن توبہ کر کے گناہوں کو معاف کروانا کس قدر آسان طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کو ہم کیوں اتنا سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کو توجہ ہی نہیں دیتے اس چیز کے اوپر کوئی ہمارے خیال میں اہمیت ہی نہیں ہوتی جسٹ اس کو پڑھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ محسن کیا ہوتا ہے احسان کرنے والا یعنی ہر کام کو بہت عمدہ طریقے سے کرنے والا. تو جو اپنی عبادت میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اپنی رسپانسبلٹیز میں بھی ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھا ایک کنڈکٹ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. کوشش کیجیے آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو یعنی ہمارا ہر دن بھی پچھلے دن سے بہتر ہو چاہے وہ ہماری عبادت کے حوالے سے ہم اس کو گیج کریں ہماری تلاوت ہے پڑھائی آپس کے تعلقات ہیں ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کی جائے. تو یہاں تک ہم نے اس آیت کو سم اپ کیا. اس آیت میں جو ابھی مزید کچھ تفصیلات ہیں جو یہ سمپل ٹیبلز ہی تھے مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں ویسے تو بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سجدن سے آپ کو کوئی ٹیبل بھی ذہن میں آتا ہے تو کیا ٹیبل ہے؟ سجدہ ساجدہ سجدہ ٹھیک ہے سجدہ. اور اسی طرح آپ نے باقی جو ٹیبلز اس میں نظر آ رہے ہیں ادخلوا قولوا وغیرہ. نغفر اس کا بھی کوئی ٹیبل ہوگا غفرہ جی بالکل غفرہ. تو ابھی ان کو الفاظ معنی کے حوالے سے دیکھیں گے لیکن ابھی ہم نیکسٹ آیت کو لے لیتے ہیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے ہماری آیات تو پھر تفصیل لیتے ہیں. تو تلاوت کر لیجیے. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. چلو خیرن کسی آسان تھی. سلائڈس نظر آ رہی ہیں نا آپ کو؟ جی بدلا میں شاید لکھ نہ پا رہی ہوں لیکن آپ کو سلائڈس تو ریگولرلی نظر آ رہی ہیں. کبھی کوئی ایسا ہو جاتا کوئی وجہ ہو جاتی. فا بدل الذین، آپ ایرو سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں. فا الگ ہے، بدلا الگ ہے، اور بدلا کا ٹیبل اب آپ سیکھ چکے ہیں اگر میں کہوں تو. یس سیکھ چکے ہیں نا؟ علامہ کے پیٹرن پہ. جی جی بالکل. اچھا اب کس نے بدلا؟ الذین ظلموا نے بدلا. اس کو اس طرح سے سمجھا کریں گے، یعنی بدل ڈالا کس نے؟ ظالموں نے، جنہوں نے ظلم کیا. کس بات کو بدلا؟ قولن، بات کو، اس بات کو بدلا. جو کس سے بدلا؟ غیر الذی قیل لہم، یعنی اس سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی. تو اس کے اردو کی ذرا اس کی سیٹنگ کریں نا اپنے مطابق کہ کہا کچھ اور گیا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا کسی اور بات سے. قیل لہم فانزلنا، پھر ہم نے اتارا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جو ظالم تھے. تو یہ ہوتا ہے نا الذین کے بعد ظلموا وغیرہ، تو اس کو ذرا کمبائن کر کے لیا کریں کیونکہ الذی کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا پیچھے کی بات کو آگے سے. علی الذین ظلموا، ہم نے اتارا ظالموں پر. تو اپنی اردو کے محاورے میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ظالموں پر، لیکن اگر بالکل آپ نے توڑ کے ترجمہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے نا؟ ظلموں کا ٹیبل آپ کے سامنے. کیا ہم نے اتارا؟ رجزن، یعنی ہم نے عذاب اتارا. کہاں سے اتارا؟ آسمان سے، من السماء، آسمان سے. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ جو ماں کے ساتھ آپ کو بی نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی وجہ کے لیے ہوتا ہے. آپ نیچے اس کی ٹرانسلیشن میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ اس کو خاص طور پہ اس کو سبب بتانے کا با بھی کہا جاتا ہے. ایک تو نارمل ہوتا ہے نا بسم اللہ والا بی ہے یا باللہ والا بی ہے تو یہ وہی بھی ہے جو چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. لیکن جب ماں کے ساتھ کمبائن ہو کے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ریزن بتا رہا ہے اس وجہ سے یا اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کانوا یفسقون کا اسلوب آپ کو یاد آ گیا ہوگا. یہ کیا اسلوب ہوتا ہے؟ یہ والا جو فریز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری. جی بالکل حسن تھا، ماضی استمراری. ماضی جس طور استمراری. آپ نے پڑھا کہ فعل ماضی کا ایک لفظ ہوتا ہے اور اسی کے مطابقت رکھتا ہوا کورسپونڈنگ کسی بھی فعل کا مضارع کا ورڈ ہوتا ہے تو وہ ماضی میں کوئی کام کیا کرتے تھے کا مفہوم دیتا ہے. شرح میں لے لیتے ہیں کیا پوائنٹس میں دیے گئے ہیں. فبدل الذین ظلموا، وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے، انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، یعنی جس طرح سے ہدایات دی گئی تھی اس سے بالکل انہوں نے الٹا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا انداز گفتگو بدل لیا. آپ نے تم کہنے کے بجائے ان کو کہا الذین ظلموا. یہ شاید پہلے بھی ایک دن بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کوئی ایسا کانٹیکسٹ آ جاتا ہے جس میں کچھ ناراضگی، کسی کے در ناراضگی ہے اللہ کی، تو وہ ایک طرح سے وہ جو تخاطب کا انداز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بدل لیا جاتا ہے. التفات کہتے ہیں اس کو. تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگوں نے ظلم کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بدل ڈالا ظالموں نے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے تھرڈ پرسن کر کے ان سے یوں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ جو بات ان سے کہی نہیں گئی تھی انہوں نے اس کو ایک اور بات سے بدل دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو دنیا میں ہی سزا دی. رجس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی شدید عذاب. تو ان کے اوپر ایک وہ طاعون کی بیماری اور بہت سارے اور بھی عذاب آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جلدی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دی. اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتے ہیں، جیسے ڈپریشن، ٹینشن اور مختلف قسم کی بیماریاں اور تعلقات کی خرابی. یعنی یہ بھی دیکھیں کہ اس کو بھی عذاب میں کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں، باہمی یعنی کہ آپس میں مودت نہ ہو، محبت نہ ہو، رسپیکٹ نہ ہو، کاروبار میں، معاملات میں، تو کس قدر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی. تو یہاں پہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے، ہمارے یعنی
دین میں جو بتایا گیا ہے پراپر وے کسی چیز کو کرنے کا، اگر اس طریقے کے اوپر نہ ہو، چاہے وہ ثواب کی نیت سے کیا گیا، اس طریقے پہ نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث کا مفہوم سمجھایا گیا ہے، کیونکہ خیال تو یہی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بحث ہو جاتی ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہے کہ ثواب کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت کو جانتے ہیں، لیکن جو وے پراپر بتایا جاتا ہے وہ وے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کوئی دعا سکھائی، تو اس میں انہوں نے رسول کے لفظ، نبی کے لفظ کو شاید رسول سے بدل دیا کچھ، یعنی کہ ایک ہی لفظ تھا، نبی نا سے رسول نا کچھ ایسا کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جیسی جو الفاظ میں نے آپ کو سکھائے ہیں انہیں الفاظ میں دعا پڑھو۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ہی ریجیڈیٹی ہے یا کچھ ہے، تو دیکھا جائے تو اطاعت اس میں مطلب اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے جو کام بتایا گیا یا مسنون دعائیں ہیں یا قرآن کے الفاظ ہیں یا پھر کوئی عبادات ہیں، ریچولس ہیں، اس میں، اور یہاں پہ انہوں نے تو کیا کیا تھا کہ انہوں نے پورے کی پوری جو ہدایات تھی اور اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ تھی، سب کچھ ہے، انہوں نے اس کو بدل دیا اور وہ کیا جو ان کو پسند تھا، تو لہٰذا نتیجہ بھی اس کا بھگت لیا۔ تو ہم نے صرف یہ بات پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جانا کہ ان کے اوپر رجس آ گیا، بہت شدید عذاب آ گیا، آسمان سے سب کچھ ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ نافرمانی صرف وہی کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، کہاں کر رہے ہیں یہ ہم نے خود سے دیکھنا ہے۔ اسباق میں لے لیتے ہیں، بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، یعنی انعام ایک طرح سے ان کو یہ تھا کہ وہ ان کو فتح حاصل ہو رہی تھی، سب کچھ ہے، بس دو شرائط لگائی گئی تھی کہ انہوں نے ان دونوں شرائط کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ تو ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے نا، یعنی کچھ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یا کوئی دعا بھی مانگنی ہے تو کس انداز سے مانگنی ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ کتنی امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اسباب میں یہ ہم نے اس میں سے سمجھنا ہے۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں میں مکمل طور پہ آپ کی فرما برداری کروں۔ بہت سی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، مسنون دعا کوئی بھی لے لیں جس سے ریلیٹ ہوتی ہوئی آپ کو لگے، شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ پلان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ یعنی اپنی عبادت معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پہ ادا کروں گا۔ تو محسن کا جو ترجمہ ہے نا، کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ملے گا کہ عمدہ کام کرنے والا، معیاری کام کرنے والا، یعنی احسان کا جو ہمارا اردو کا ہوتا ہے نا، کسی پہ احسان کرنا، وہ ایک تھوڑا سا الگ اس کا انداز ہے، اس بات کا یا اس اسلوب کا ایک الگ پہلو ہے۔ احسان ہوتا ہے کہ کسی کے حق سے زیادہ شاید دے دینا، فضل بھی ہوتا ہے، احسان بھی ہوتا ہے، لیکن محسن کا ورڈ عربی زبان میں بہت سارے اس میں معنی اس میں سموئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کام جو بھی کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ کوالٹی کا کام پرفارم کیا جائے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کی تبلیغ بھی کیجیے، ان آیات کو تصور اور احساس کے ساتھ اور پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے سارے سینیریو پہ، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر، امت کے لیول پر، ان سب چیزوں کو رکھ کے ڈسکس کیا کریں، میوچولی سوچا کریں۔ اسماء میں قریہ کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا، کیا جمع ہو سکتی ہے اس کی؟ ہم اسماء کے سیکشن میں ہم صرف واحد جمع ہی دیکھتے ہیں، قرائن، اس کی جمع ہوتی ہے قرآن، تھوڑی سی ڈفرینٹ جمع ہوتی ہے، قریہ تو ان کی جمع ہوتی ہے قرآن، تو قرائن تو قرینہ کی جمع ہوتی ہے۔ الباب سے ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کو الف لام سے ہی ہم رکھیں تو الابواب کہہ لیں، ادروائز بابن سے ابواب، ٹھیک ہے۔ سجدن کا واحد ہے ساجدن، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ساجدن ورڈ ہے نا، اس کا ایک اور بھی جمع کا پیٹرن بن سکتا ہے۔ کیا مثلا سمپل جو جمع سالم کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی اس کا بن سکتا ہے۔ ساجدون، جی ساجدون، کیونکہ یہ اسم ساجدون، فاعل ہے، ہاں جی، تو اسم فاعل ہے نا، تو اس کا اسی طرح سے ساجدون ساجدین، اس کی جمع سالم بھی بن سکتی ہے اور اس کی جمع مکسر بھی ہے، سجدہ، تو ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ خطایاکم، یہ شاید آپ نے پہلے پڑھا، اور اس کا واحد ہوتا ہے خطیئتن، حمزہ ہے یہاں پہ، اس حمزہ کو آپ نوٹ کریں، اس حمزہ کو آپ نوٹ کریں، خطیئتن، اس کا واحد آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا، خطیئتن۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحت مند افعال کون سے ہیں، سمپل ہے یہ تو کوئکلی آپ کر سکتے ہیں، دخل یدخل، ادخل داخل، مدخول دخول، ناصرہ سے ہے، بیسک بہت پرانا ہمارا فعل ہے، اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کون سا باب تھا اس کا، ناغفر
कौन सा पैटर्न था? ضرب دارابا दरब باب دارابا दरब तो ये भी कुछ अंदाजा हो रहा है आपको कि ये दरब में लफ्ज किस जगह पे आता है और किस शेप में आता है, ये भी अंदाजा हो रहा है आपको? جی جمع متکلم کے فعل لیے مضارع जी बिल्कुल, वो तो है कि गाफरा यगफुरु से यगफुरु सॉरी यगफिरु यगफिरुना तगफिरु अगफिरु तगफिरुना नगफिरु, द पॉइंट इज दैट कि इट शुड हैव बीन नगफिरु, ऐसे ही है ना? तो मैं यहाँ पे भी लिख नहीं पा रही, यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए इंसर्कल किया, ठीक है? ये एक्चुअली पेश होनी चाहिए थी, बट ये जज़म है फॉर सम रीजन, फॉर सम ग्रामेटिकल रीजन, नहव का कोई इसके ऊपर रूल है, ठीक है? तो लेकिन आप इसको टेबल में इसी जगह पे प्लेस करेंगे, यही इसकी जीपी है। इग़फिर, गाफिर, मगफूर, गुफरान और मगफिरतुन, इसके दो मसादिर हैं, दोनों ही मारूफ हैं, इस्तेमाल होते हैं, गुफरान भी और मगफिरतुन भी इस्तेमाल होता है। ज़लमु, ज़लमा, यज़लिमु, इज़लिम, ज़ालिम, मज़लूम और जुल्मुन, और ये दोनों दरबा से हैं, यानी कि ऑपोजिट समझने, जुल्म करना, मगफिरत करना इस्तेमाल। उसके बाद आप देखें कि ये वाला टेबल मैंने आपसे पूछना ही था, लेकिन चलिए मैंने शो कर दिया। यबसुकूना यनसुरूना की तरह, सिंपली यहाँ से देख के ही लगता है ना, यबसुकूना, तो यहाँ से बैकवर्ड जाने की प्रैक्टिस अब आप क्या करें, QC3 में आप इस तरह से जो भी वर्ड पे देखें तो पीछे जाएं, जिस तरह हमने मोहसिनीन की बात की थी, तो इसके फिर बैक पे जाएं कि कैसे मोहसिनीन बना, तो फिर इसका फेले माजी क्या हो सकता है, इसकी चाबियां, उस तरह से फिर आप फाइंड आउट करें। तो फसका, उसने नाफरमानी की, यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्कुन फुसूकुन, इसके भी दो मसादे दिए गए हैं, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, और इसके मुख्तलिफ मानी भी आपको शायद कहीं मिलते रहेंगे, यानी हद से बढ़ जाना, हद को तोड़ देना, नाफरमानी करना, अतात से निकल जाना वगैरह, इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टेबल है रगदा, जिसमें दो ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप ऐसा करें कि समिया वाली ऑप्शन को ले लें, ठीक है? अभी आप इसकी ये वाली ऑप्शन अभी छोड़ दें, क्योंकि ये स्लाइड्स में था तो मैंने इसको यहाँ से निकाला नहीं था, ये डॉक्टर साहब की बनी हुई स्लाइड्स होती हैं, तो हमें समिया से इसको सीखना है कि रागिदा यरगदु इरगद, रागिदुन डैश रगदु, तो रगीदा का क्या मीनिंग होता है? यानी वो बाफरागत हुआ, ऐसे ही है ना, वो मजे वो में हुआ, आसूदा हुआ, वो आसूदा हुआ। आसूदा, जी आसूदा हुआ, मजे में हुआ। तो ये चूंकि वो इस टाइप का इसका मानी है कि इसका इसम मफूल फिर नहीं बनेगा, ठीक है? कि वो हुआ खुद ही, आसूदा हुआ तो खुद ही हुआ। और फकुलू, ये कुलू का ये हमने साइन किया था, इसका मतलब है ये अकला से पहले अमर की जमा थी, तो अकला याकुलू कुल, आकिलू माकुलुन अकलुन, तो ये कौन सा पैटर्न है, इसका कोड क्या है, और इसका बाप तो दिखा दिया गया, कोड क्या है इसका? अमरा हमारा जी या इसका काला अमला ये हमारा अमरा, हमारा अमरा इसका कोड है। और ये इसमें आपने कौन कौन से टेबल्स पढ़े थे? एक आपने पढ़ा था अखज़ा, आखजा आखजा आखिसा हाँ जी, बेसिक अमरा था, फिर अखज़ा और अकला पढ़े थे, और शायद कोई और भी पढ़ा था, आई थिंक जिनका स्टार्टिंग हमजा है वो आपने ये वाले पढ़े थे, ठीक है? मुहसिनीन के वर्ड को हमने मुस्लिमीन के साथ इसको मैच करके याद किया था कि ये कैसा लफ्ज हो सकता है, किस टेबल में से आया होगा। तो अहसन युहसिनु अहसिन, मुहसिन मुहसन इंसान, और ये असलमा का पैटर्न है, हा सीन नून, बहुत ही सिंपल सा टेबल है। और बदला, जैसे कि हमें साउंड से लग रहा था, अल्लामा, और अभी तक आपने और कौन कौन से किए इसमें, एक क्या किया था, हदसा भी शायद आपने किया, और सबसे पहले अल्लामा के साथ आपने कौन सा किया था? सब्बाहा 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 किया। तो बदला, उसने तब्दील कर दिया, युबद्दिल, बद्दिल, मुबद्दिल, मुबद्दल, तब्दील, अल्लामा के पैटर्न पे। तो वैसे तो इसका कोई सिंपल भी, यानी सुलासी मुजरद भी इसका डेफिनेटली होगा कोई बदला वाला, लेकिन बदला जो मजीद फी इस्तेमाल करने की कुछ वजूहात होती है ना, कि मानी में जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, या उसमें कुछ मजीद, जैसे उसका नाम ही है मजीद की, तो उसका कुछ उसकी कोई समझे तासीर भी कुछ मजीद होती है ना। तो इसी तरह अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुनजिल, मुनजल, इंजाल, असलमा के पैटर्न पे। और आपको पता है कि अगर यही हरूफ मादा हम इस पैटर्न में ले जाएं तो कैसा टेबल बनेगा? बहुत मारूफ टेबल है, नज़ला
नज़्ज़ला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िल, मुनज़्ज़ल, तंज़ील। तो देखिए कि इस यहाँ पे तंजील का मतलब या नज़ला में जाने का मतलब होता है कि ग्रेजुअली किसी चीज का उतरना। अंजला का मतलब होता है कि किसी चीज का पूरा पूरा एकदम से उतर जाना, ठीक है ना। इंजाल, इंजाल होता है कि पूरा उतर जाना। तंजील होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो कुरान में अब आप देखिएगा 30th पारे में और मुख्तलिफ जगहों पे कि किस तरह से तंजील और इंजाल इन टेबल्स में से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और फिर उनकी कुछ वजूहात को भी आप अपने तौर पे अभी अंडरस्टैंड करें। ऐसा ऐसा हमारे कोर्सेज में भी आएंगे। ये छोटा सा क्विज था कि क्या क्या शराइत थी। तो 2 शराइत थी, आप आयात के साथ इनको रिलेट करें। हिद्दत उनका मतलब कम करना, और उन्होंने ना हिद्दत उनके वर्ड को किसी लफ्ज से बदला था। कभी आपने तफसीर वगैरह में पढ़ा होगा, किस लफ्ज से बदला था, क्या इसकी जगह पे बोल रहे थे वो? खिंतातुन। हिंतातुन भी कह रहे थे, और कुछ जगहों पे आते हैं कि हब्बातुन भी कह रहे थे। ठीक है, हब्बा होता है ना, दाने को हब कहते हैं ना, गंदम का दाना। तो कुछ इस तरह से भी वो कह रहे थे। तो मुख्तलिफ हमें रिवायात में मिलता है। तो एक तरह से वो जिस तरह है कि तंग करने के लिए, मजाक करने के लिए, या अपनी जो भी उनकी अपनी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक वो कोई ना कोई बात को चेंज कर देते थे। और भी आपको राइना वाली आयात भी आएंगी। हदीस के मुताबिक बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला है। तो हम गुनाहगार तो हैं ही हैं, तो बेहतरीन गुनाहगार उस सेंस में बनते हैं कि हम साथ तौबा भी करते रहें साथ साथ। तो थोड़ा सा टाइम हमारा आगे हो गया था, प्रॉब्लम भी आ गई थी। तो काफी सिंपल टेबल्स थे, आयात में सिंपल अल्फाज थे, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह हम शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट अपना सेगमेंट, जिसमें हम, आप टॉपिक देख रहे हैं कमजोर मजीद थी, कमजोर मजीद थी। तो बहुत ही सिंपल, बल्कि ये वाला सेगमेंट इज वेरी ब्रीफ एंड सिंपल। तो इसका भी फायदा हो गया हमें कि हमारा कुछ खास टाइम इसमें नहीं लगेगा। कि अभी तक हमने QC3 में क्या किया कि जितने भी मजीदुन फीही हमने अफाल सीखने थे ना, वो टोटल 8 थे। तो हमने 4 सेशंस में वो 8 सीख लिए। तो अब क्या काम करना है? अभी भी तो हमारे सेशंस रहते हैं, यानी आज 5th है, तो उसके बाद मजीद 5 और भी रहते हैं इंशाल्लाह। तो यानी 4 के बाद जो 6 सेशंस हमारे रहते हैं, उसमें हमने करना क्या है, जिसमें से आज 6 में से आज यानी समझे फर्स्ट है, तो 8 तो हम सीख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिक सारे सीख लिए, और जब भी कोई हम फेल का टॉपिक शुरू करते हैं ना बेसिक, तो उसमें हम सबसे पहले सेहतमंद हरूफ मादा वाले अफाल को ले लेते हैं। आपने देखा हमने QC1 में जो 4 अबवाब सीखे, तो QC2 में हमने कमजोर हरूफ मादा वाले अफाल सीखने शुरू किए, लेकिन वो उन्हीं 4 अबवाब में जाके एडजस्ट हुई। इसका मतलब है कि वो सीरीज वही थी, सुलासी मुजर्रद की सीरीज थी, जो कि हमने 2 कोर्सेज में खत्म की। पहले कोर्स में सेहतमंद अफाल, दूसरे में उसी जो 4 की सीरीज थी उसी में हमने कमजोर अफाल को भी जाके एडजस्ट कर दिया। मसलन कौला था, तो हम पहले QC1 में नसरा पढ़ के आए थे ना। तो कौला में चूंकि मिडिल में एक कमजोर हर्फ वाव आ गया था, तो हमने कौला का टेबल सीखा और उसको जाके नसरा में फिट इन कर। इसी तरह हम QC1 में दरबा पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे हमने ज्यादा सीखा, ज्यादा के मिडल में या था, तो हमने जाके उसको उसी तरह दरबा में रख दिया। फिर आ के केस में एंड में कमजोर हर्फ था, तो उसको भी हमने नसरा में रख दिया, और इसी तरह से। तो यानी पिछले 2 कोर्सेज में आपने यही तरतीब इख्तियार की। अभी भी हम एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं। और अब ये हो रहा है कि हम एक ही कोर्स में QC3 के बीच में हम क्या करेंगे कि पहली 4 क्लासेस में हमने मजीद फी की पूरी लिस्ट कंप्लीट की, 8 मजीद फी अबवाब हमने बहुत जल्दी सीख ली। ये ज्यादा आसान थे, मजीद फी मजीद आसान होते हैं, इसलिए हमने इनको जल्दी सीख लिया। हालांकि पहले तो हमने 4 सीखे थे 2 कोर्सेज में, समझे। और अब हमने इनको इसलिए जल्दी कंपाइल कर लिया कि ये उर्दू से ही रिलेटेड थे, इनके मसादिर भी सारे उर्दू के ही थे। तो अब फाइनली क्या बात हो रही थी कि आइंदा क्लासेस में, आज की क्लास को शामिल करके आइंदा क्लासेस में हम इन्हीं मजीद की अफाल को आगे लेके चलेंगे, लेकिन इसमें हम कमजोर हरूफ मादा वाले अफाल ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी सेहतमंद और कमजोर को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। टेबल्स वही होते हैं, यानी कि अबवाब वही होते हैं। तो हमने ये जो अभी मैंने बात की, ये हमने QC1 में सब कुछ कवर किया, ये सब कुछ हमने QC2 में कवर किया। कमजोर अफाल थे, लेकिन अब वो उन्हीं अबवाब में रहे हैं। ये हमने जो कुछ भी सीखा, हदा सीखा या कुछ भी है, तो बेसिकली वही था हमारा जो हम पहले जितने भी नाम सीख चुके थे, पैटर्न्स सीख चुके थे।
इसमें हमने कमजोर अफाल भी सीख लिए थे, इसमें हमने यकसा हरूफ वाले अफाल भी सीख लिए थे, हमजा वाले अफाल भी सीख लिए। तो ये सब मिला के आप देख रहे हैं कि कुरान में इनकी अक्रेंस 9000 का जो एक होता है फिगर, इससे आप ये याद रखा करें कि हर लाइन में एक मरतबा सेहतमंद अफाल आ रहे हैं, हर लाइन में एक मरतबा कमजोर अफाल आ रहे हैं। फिर हमने मजीद की जो पिछली क्लासेस में सीखे उनकी जस्ट एक क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इनको किस तरह से इस सेंटेंस के साथ, दो सेंटेंसेस की मदद से 5 अफाल को कैसे सीख लिया था। हमने कहा था तालीम व मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा हासबा अस्लमा, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलफा इस्तग़फ़रा। तो यानी जब हम यूं करते हैं तो हम मस्दर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जब हम यूं करते हैं तो ज़ाहिर है ये फ़ेल माजी की टीपीआई होती है। उसके बाद आखिरी 3 टेबल्स को या अबवाब को शामिल करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस और बना लेते हैं। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तदब्बरा तदारसा इनक़लबा, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं कि तालीम आपने बोला तो अल्लमा साथ के, मुहासबा हासबा, इस्लाम अस्लमा, इख्तिलाफ इख्तलफा, इस्तिग़फ़ार इस्तग़फ़र। अगर आप चाहें तो अब आप जो कि सीख गए तो अब आप इनको यूं भी कर सकते हैं कि पहले फ़ेल माजी को बोल लें, अल्लमा से तालीम बना लें, हासबा से मुहासबा बना लें, बल्कि अब आप इनकी चाबियां पूरी जो हैं माजी, मुदारे और मस्तर, कम से कम इनकी इस तरह से चाबियां आप वो भी सीख चुके हैं, आप उस हवाले से भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए 5 + 3 = 8, तो 8 मजीद भी हमने इस अंदाज से सीख लिए। ये सारे अल्फाज तालीम आप उर्दू में बोलते हैं, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, आप तदब्बुर करना, तदारुस करना, इनक़िलाब वगैरह, ये सब उर्दू के अल्फाज थे। इसीलिए हम पहले मसादिर को अच्छी तरह से ले लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर हम उसका फ़ेल माजी का वर्ड ले लेते हैं, और ये वर्ड्स हमें लैंग्वेज में बने हुए मिलते हैं, ये हम नहीं बनाते, ये बने हुए मौजूद होते हैं। तो ये हैं सारे जितने भी आपने 8 पढ़े। ये एक लिस्ट में ना, एक स्लाइड में समहाउ उन्होंने ऐसे सेटिंग की हुई है कि हमें 5 नजर आती हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमें +3 नजर आ जाती हैं। तो इस तरह से आप समझें 5 और +3 आपको आज एंड नेक्स्ट वाली स्लाइड में नजर आ जाएंगे। तो ये है सेहतमंद अफआल, लेकिन मजीद फी के, ये याद रखें इसका टॉपिक है मजीद फी में ये सेहत है। अब आप ये वाला सिर्फ ये जो एरिया है इसके ऊपर एक नजर डालें, अभी सिर्फ नजर डालें, अभी कुछ भी ना करें। वल्ला के लफ्ज को जरा सुन लें, देख लें, नादा से थोड़ी सी जान पहचान कर लें, ये क्या लफ्ज है। अकामा ये क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो आपको कामा युकुमु पता था, अकामा तो नहीं आपको पता था, ठीक है। अलका आपको तो अभी तक शायद लकिया या अलका पता होगा खशिया के पैटर्न पे, अब आप एक अलका का पैटर्न भी देखें। आपने अदल्ला का पैटर्न इससे पहले तो नहीं देखा, आपने अलबत्ता इस तरह का कुछ देखा था, क्या था QC2 में? डल्ला डल्ला दन्ना। आपने देखा था दौला या दिल। अब आप देखेंगे कि ये कुछ और बन गया, अब बन गया इसके साथ इस चीज का इजाफा हो गया, और ये जो चीज है ना खास तौर पे ये अस्लमाबाद की पहचान है और ये यूनिक है। एक बात और नोट कीजिए कि अभी तक आपने जितने भी टेबल्स पढ़े ना मजीद फी के, किसी भी टेबल में ये जो छोटा सा हमजा है ना, ये आपको कहीं पे यूं तो नहीं नजर आ रहा ना, ये अस्लमाबाद की खासियत है, वरना इख्तलाफा के नीचे हमजा नहीं लगाएंगे, इस्तग़फ़रा के नीचे हमजा नहीं लगाएंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। इस हमजा को कहते हैं कतई हमजा, ये अस्लमाबाद की खसूसियत है, पहचान है। इस हमजा को वसली हमजा कहते हैं, बाकी सारे अब्वाब का हमजा वसली होता है, एक्सेप्ट वन प्लेस इन ऑल द टेबल्स। मैं आगे जाके किसी वक्त में वो बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही है। 9000 टाइम्स इन ऑल, ये हमारे जो मजीद फी आए हैं, ये जो मजीद फी है, एक्चुअली मजीद फी का डेटा है 9000। अब आप कहेंगे कि सेहतमंद कितने हैं और कमजोर कितने हैं, इनकी क्या रेशो है, तो ये रेशो बता दी गई है कि सेहतमंद वाले 4500, कमजोर वाले 4500। तो 9000 मरतबा ये भी आए हैं, 9000 मरतबा सेहतमंद, 9000 मरतबा कमजोर। वो जो सेहतमंद और कमजोर थे वो सुलासी मुजर्रद में से थे, मजीद फी में से 9000 इस तरह से। अब आपको हम एक टेबल दिखा रहे हैं जो आप कहाँ पढ़ चुके हैं, ये आपका जाना पहचाना टेबल है, बहुत ही मारूफ टेबल है। कहाँ पढ़ा आपने? इसका आपको बाब भी पता होगा, इसका आपको कोड भी पता होगा, है ना। क्या बाब होगा इसका? कोड क्या होगा? कोड इसका हदा होगा। मारूफ टेबल है। अब आप सोचेंगे कि ये तो QC2 का टेबल है, ये यहाँ पे किस मकसद के लिए हमें दिखाया जा रहा है। तो हम पहले इस टेबल को दोहराएंगे और इसके वही रूल, वही कवायद जो पहले भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से ताज़ा करेंगे, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन
آگے آنے والے کچھ اسباق میں آ رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ والا سیگمنٹ بریف ہے اور ریویژن میں ہی آ جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے آپ اس کو ٹیبل کو تو ہم کوئکلی دہرا ہی سکتے ہیں, ہدا ہداؤ. اب آپ نے اس کی ساؤنڈ پہ غور کرنا ہے, بیسیکلی اس کے ساؤنڈ ٹریک کی بات ہو رہی ہے. ہدا ہداؤ, ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا, حدت حدت, یہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہداؤ امپورٹنٹ ہے, ایک حدت امپورٹنٹ ہے, یعنی زیادہ امپورٹنٹ. یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی تہدی, ایسا ہی ہے نا ٹیبل. پھر اہدی اہدو, لا تہدی لا تہدو, ہادن مہدیون ہدن ہدایتن. ابھی اس کا جب شارٹ فارم آئے گا تو اس میں کچھ چیزیں مزید امپورٹنٹ آئیں گی جو ابھی آئی ہیں نیچے. کیوں امپورٹنٹ لگ رہی ہیں یہ چیزیں؟ پہلے سے بھی کسی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا بتانا چاہتی ہیں. ہدا کے بعد میں نے کہا تھا ہدا کے بعد ہداؤ امپورٹنٹ, اور ہدا کے اپوزٹ حدت امپورٹنٹ. کیونکہ دیکھیے کہ ہدا سے چانسز ہے نا کہ آپ فعلا سے فعلو بناتے ہیں سمپل کسی بھی ٹیبل میں, تو آپ کہیں گے کہ ہدا سے ہدو بنا لیں, تو will that be possible؟ ہدو اگر نارملی کہیں سمیا سمیعو یا ایون قالا قالو, ایسے تھا نا. کسی کو QC2 کا ٹیبل لے لیں یا QC1 کا ٹیبل لے لیں تو آپ ایسے ہی بناتے ہیں نا ٹیبل, کوئی بھی بنانے ہیں آپ نے. لیکن آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہدا ہداؤ, اور آپ نے دعا کے ٹیبل میں بھی کیا تھا, اس کو ساتھ ہی لے لیں کیونکہ QC2 کا ہی تھا وہ بھی. تو دعا دعاؤ, تو اس کے پیچھے ہم نے کوئی رول بھی پڑھا تھا. رول تھا نا ایک, کوئی دہرا سکتا آپ میں سے رول؟ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ساؤنڈ, ہماری پہلی چابی کی ساؤنڈ آ کی ساؤنڈ ہے, کھڑے الف کی یا ریگولر الف کی. مثلا دعا میں تو ریگولر ہے نا, نارمل الف ہے نا دعا, لیکن آ کی ساؤنڈ ہے آ دعا. ہدا میں بھی اینڈ میں آ کی ساؤنڈ ہے ہدا, تو ساؤنڈ تو یہ ہے نا. تو دعا کے کیس میں اس کی جمع بنے گی دعاؤ آؤ. ہدا کے کیس میں ہداؤ. اس کا مطلب ہے دعو نہیں بنے گی, اس کا مطلب ہے کہ ہدو نہیں بنے گی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو آپ اپنے نوٹس میں بھی لکھیں, اس کو سمجھے بھی. یہ نہیں بنے گی, کیا بنے گی؟ یہاں پہ پیش نہیں آئے گی دعاؤ بنے گی. دعاؤ کیا بنے گی؟ یہاں پہ پیش نہیں آئے گی بلکہ ہداؤ بنے گی, ہداؤ. اس پوائنٹ کو لے لیں. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا فعلا سے فعلت, ناصرہ سے نصرت, تو یہاں سے ہدا سے حدت, یعنی پھر اس میں یا کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. حدت, یا کو آل ٹوگیدر یا کی اب پلیس ہی نہیں رہی, حدت بن جائے گا. اور یہ جو کھڑا والا الف ہوتا ہے یہ اس وقت ریگولر زبر بن جاتی ہے حدت. کیونکہ بیسیکلی دیکھیں ہا دال یا ایسے تھا نا, تو آپ کا پیٹرن ہے دارابا کا, دارابا, تو اٹ از ایکچولی ہدایا ہدایا. تو ہدایا سے پھر اس کو اور اس کو آپس میں جوائن کر کے یعنی ہدا بنا دیتے ہیں اور یا کو سائلنٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ لینگویج کا رول ہوتا ہے, جسٹ میں نے سائڈ لائن کو بتایا. اس کے بعد یہدی سے یہدونا از سمپل, یہدی سے یہدونا از سمپل. اہدی سے اہدو بھی سمپل ہی ہے, البتہ ہادن جو ہے یہ ہادی, اس کو دیکھیے اسم فاعل ہے ہاد, اور اس کی جمع بنے گی ہادون ہادون, کیونکہ ہادن بھی ایک یونیک ورڈ تھا. اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک رول پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ وہ افعال جن کے حروف مادہ میں اینڈ میں کمزور حرف ہو, چاہے یا ہو چاہے واو, دونوں ہو سکتے ہیں, دونوں ہو سکتے, دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے, تو اس کا اسم فاعل دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے. اسم اور اس کی وہ جو کمزور حرف ہوتا ہے اس کا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ یا تھا نا, وہ ڈراپ ہو گیا. ورنہ فاعلون میں تو آپ کے فا عین لام تینوں موجود ہے نا, ناصر ان میں سب کچھ موجود ہے, لیکن ہادی یون نہیں ہوگا, یہ ہادن سمپل بن جائے گا. یہ رول ہے. سیم از دا کیس وتھ داعن, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی جو واو تھا کمزور والا وہ ڈراپ ہو گیا, وہ ڈراپ ہو گیا. تو جب اسم مفعول بنتے ہیں تو وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ ریگولر مفعول ان کے پیٹرن پہ مہدیون بن گیا. اس ٹیبل میں یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ آپ نے لے لیے اور ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہو گیا. کیونکہ نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس میں جو اگلا سیشن ابھی ہونے جا رہا ہے اس میں ہم چونکہ مزید فی کے کمزور افعال کو لینے جا رہے ہیں. ایک تو وہ کمزور ہوں گے, مثلا میں بھی ایسا کوئی حروف مادہ ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں اگلے سیشن میں. ایک تو وہ کمزور ہے, اوپر سے وہ مزید فی میں آ رہا ہے. اس لیے ضروری سمجھا کیا کہ آپ کو پہلے کسی ایک کمزور فعل
को दोबारा से उसके मतलब कुछ रूल्स वगैरह आपके सामने जरा फ्रेश हो जाएं आपके जहन में कि किस तरह से इसकी साउंड चलेगी, सब कुछ है। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको एक टेबल हम इन्हीं हरूफ मादा के साथ सिखाने जा रहे हैं, लेकिन ये आएगा मजीद फी में से, इसको हम कहते हैं मजीदुन फीही, ठीक है। तो इसमें से जब आएगा तो जाहिर है कि उसका जो पूरा ट्रैक है ना साउंड का, वो ऐसे ही चलेगा। अलबत्ता मजीद फी की अपनी जो उसकी चाबियां हैं या अपने उसके रूल्स हैं, वो उसके अप्लाई हो जाएंगे। उनके रूल्स इसम फाइल के अलग हैं, इसम मफूल के अलग हैं, मस्तर बनाने के रूल्स अलग हैं, आपको पता है। अलबत्ता माजी मुदारे की चाबियां आपको दे दी जाती हैं रेडीमेड, और ये जो पहले अमर होता है ये तो बनता ही मुदारे से है, तो वो हम खुद ही बना लेते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट सेगमेंट था। सफा 8 इशारा ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे सफा 8 और इशारा बी। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कोई एक आध मिनट की ब्रेक लेनी हो तो ले सकते हैं, हम अपने टाइम के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करें। जी सिस्टर सनिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस मुझे बस एक पूछना था सवाल कि ये टोटल पहले हमने 4 पढ़े और अब फिर आज हमने, आपने बताया लास्ट टाइम हमने 8 कंप्लीट कर लिए, टोटल हो गए 12। इसके अलावा कुरान पाक में जितने आए हैं अफ़आल वो कितने हैं, आप टोटल बता सकती हैं? जी कुछ और आए हैं, मतलब जो 4 है ना, उस 4 में ना 2 का मजीद इजाफा हो जाएगा, जो कि एक सलासी मुजर्रद, जी ठीक वो है। QC4 में जाके ना वो 2 मजीद हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ना। अभी आपने सुना था पीछे स्लाइड्स में एक आया था ऐसे करके, मैंने कहा था हम उसको समिया से ले लेते हैं, रगीदा को हम उसको काफ से नहीं लेते। तो देयर इज अनदर बाब कॉल्ड करूमा, ठीक है ना। कारुमा, यस मिस, वो मैंने इसको पढ़ा हम है एक दफा। ये चूंकि ठीक, कुरान में कम इस्तेमाल हुआ है तो डॉक्टर साहब ने इसको QC4 में इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद एक और बाब होता है विच इज कॉल्ड हसीबा, और वो भी बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, तो उसको भी हम फिर QC4 में किसी वक्त बिल्कुल उसका शॉर्ट से इंट्रो ले लेंगे, मे बी QC5 में भी थोड़ा सा पढ़ लें। बस ये हमारा हो गया सुलासी मुजरद का। तो आप ये समझें कि सुलासी मुजरद को मेनली आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ये और बात है कि कुरान के आखिरी लेसन तक यानी आखिरी सूरत तक आपको नए अफाल नए अल्फाज मिलते रहेंगे, और आप किसी न किसी टेबल में इसी में से डालते रहेंगे, कोई इसमें आ गया, कोई इसमें आ गया, मे बी कोई इसमें आ गया, तो वो आते रहेंगे, वो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन पैटर्न्स को आपने अंडरस्टैंड। ये हो गई बात सुलासी मुजरद की। अब आ जाओ मजीद। 8 आपने QC3 में पढ़ लिए, आप 8 ही पढ़ेंगे। 4 में भी नहीं, 8 को कंटिन्यू करेंगे, 5 में भी। अब आपका सवाल ये है कि मजीद कितने? यस हैं, समझें कि 4 तो हैं ही हैं, उसके बाद कुछ और भी हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं किसी लेवल पे, QC सिस्टम में तो नहीं है। अलबत्ता हमारे शोर कोर्सेज होते हैं, अरबिक के कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उसमें फिर ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। और कुरान में कहीं कहीं आ जाते हैं, जहां आ जाएंगे ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, यानी QC7 को प्रोसीड कर रहे होंगे, उसको सूरा आफ्टर सूरा पढ़े होंगे ना, उसमें से कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा तो आप उसे पहचानेंगे, उस वक्त ना खुद आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी अल्फाज को पहचानेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो इन 8 अब्बाब में से तो नहीं लग रहा मुझे, मुझे इनमें से भी नहीं लग रहा, तो ये कहाँ से आया? तो फिर आप उस वक्त तक बुक्स को कंसल्ट करना, लुगात को कंसल्ट करना भी सीख लेते हैं काफी हद तक, कि आप मजीद आपका वो बढ़ता है ना, नॉलेज और विजन। तो फिर आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये कोई और बात भी है, ये और बात भी है। तो इस तरह के कुछ और अब्बाब निकलेंगे जो कि कम इस्तेमाल हुए, तो किसी खास लेवल पे ही जाके आपको उसका थोड़ा सा तारुफ दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन था छोटा सा जी जी। कि जैसे सेहतमंद अफाल हमें पता है और कमजोर भी पता है, तो मजीद फी को कैसे पता चलेगा कि ये मजीद फी है? ये अलिफ से शुरू होते हैं और मीम से, किस तरह इसका मतलब आपको पता नहीं, चलेगा ये मजीद फी देखिए है? अभी हम मजीद फी के ऊपर वो जो पूरी एक 8 की लिस्ट करती है ना, कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम कहते हैं अल्लमा, तो लाम डबल है तो मजीद फी हो गया। हासबा, हा के बाद एक अलिफ आ गया तो मजीद फी हो गया, ठीक है ना। अल्लमा हासबा, फिर आप कहते हैं असलमा, तो शुरू में एक हमजा आ गया, मजीद फी हो गया। इसी तरह कुछ इनकलाब का वर्ड है तो शुरू में अलिफ भी एक्स्ट्रा आ गया, नून भी एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हरूफ मादा तो कल्ब है, काफ लाम। तो बेसिकली आपने क्या प्रैक्टिस करनी होती है कि आपने अपने हरूफ मादा को आइडेंटिफाई कर लेना होता है। हरूफ मादा के अलावा जो कुछ भी है वो मजीद भी है। मसलन आपके सामने सिंपल लफ्ज इस्तकबर आ गया, तो अब आपने देखना है कि इस्तकबरा में असल में तो किबर ही लफ्ज होता है ना, काफ बा रा ही होता है, मतलब हरूफ मादा की अपनी एक उसकी प्रैक्टिस होती है। तो वो आप कर लेंगे, आप कहेंगे कि ये जो है एक्स्ट्रा 3 अल्फाज हरूफ आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो मजीद फीका है फॉर श्योर।
ये तो खैर फॉर श्योर हो गया ना। चलें, इसको मैं आपको यहीं पे एक बात बताती हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है हादा। अब अगर आपको एक लफ्ज दे दिया जाए इहतदा, कुरान में आया ना इहतदा का लफ्ज, जी। ठीक है? अब आप हम्म, इसको ढूंढते रहे इस पूरे टेबल में तो आपको इस पूरे टेबल में इहतदा का वर्ड तो कहीं नहीं मिलेगा ना। इसका जी। मतलब है कि इसका कोई और टेबल है। अच्छा, अब इसका कोई और टेबल है, चलें जी मान लिया कोई और टेबल है, लेकिन अगर आपसे जनरली वैसे को पूछे कि इहतदा के हरूफ मादा बताइए, तो क्या आप बताएं? चलें इसके हरूफ मादा निकालते हैं, बताएं। हाँ दालिया। हाँ दालिया। दालिया। सब लोग इत्तेफाक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसके हरूफ मादा हो सकते हैं हा, ता, दाल, समथिंग ऐसे हो सकते हैं, या ता, दाल, या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हरूफ होता, मतलब एक ठीक ही है होते हैं ना? ना। तो क्योंकि इहतदा का मानी भी आपको पता है, हदा का मतलब होता है उसने हिदायत दी, इहतदा का मतलब होता है उसने हिदायत पाई, खुद पाई, उसने खुद हिदायत हासिल। तो मानी में भी फर्क होगा, आपको तर्जुमा भी नजर आएगा। जो भी आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, जब भी आपको कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा होगा कि इहतदा का मतलब तो उसने हिदायत पाई वगैरह, आप कहेंगे मानी भी चेंज हो गया है, तो ये हा दाल या ये क्या है, तो फिर आप गेस करेंगे, कर सकते हैं गेस अभी कि ये अलिफ और कौन सा, ता। तो ये कौन सा टेबल हो सकता है सिस्टम? इफ्तियार। बिल्कुल इफ्तियाल। इफ्तिआल। चले, इफ्तिआल का नाम अगर नहीं भी अभी सबको याद हुआ तो इसका रेफरेंस बोलते हैं। क्या है रेफरेंस है इसका? आप कहेंगे कि ये इख्तलाफा का टेबल है, ऐसे कहेंगे ना आप, इख्तलाफा का टेबल है, या आप कह देंगे ये इख्तिलाफ मस्दर से टेबल है, ऐसे कहेंगे ना आप, ठीक है? इख्तिलाफुन वाला टेबल है। तो कैसे पता चला कि इख्तिलाफ में भी तो एक ये वाला अलिफ एक्स्ट्रा है, एक ये वाला ता एक्स्ट्रा है। यहाँ पे भी तो ऐसे हुआ, एक ये वाला हमजा यानी एक्स्ट्रा है, और ये ता एक्स्ट्रा है, बाकी आपको मिल गया हा, दाल, या। तो ये सारी एक्सरसाइज होती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल, और इसको बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये तो बहुत ही आपको एक अच्छा सा सिंपल सा उसका वो मिल जाता है कि अच्छा इसमें एक्स्ट्रास को निकाल दें और मादा को ले लें, और मानी पे गौर करें कि मानी में क्या चेंज आई थी, है ना? सही। ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि ये जो भी इतलाक़ी मुजर्रद के जितने भी हम पढ़ रहे हैं, मजीद फी के जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हम इतलाक़ी मुजर्रद में भी हम तो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। यानी जैसे इब्तिदा, यानी वो पैटर्न जो है वो हम पहले मौजूद होगा तो फिर हो भी उसका हम सकता है, मजीद फी बनाएंगे। हो भी सकता है, अच्छा, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। नहीं ठीक भी है। हो सकता, ठीक है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉसिबल है कि उसका एक मुजरद मौजूद हो, पॉसिबल है कि मुजरद हो ही ना, और ये भी पॉसिबल है कि हो तो सही मगर इस्तेमाल ही ना हो, तो यानी इतना रेयर हो, समझे उसका मुजरद इज लाइक नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, लेकिन उसका मजीद फी में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऐसा भी होता है। अभी तो आपने हदा के केस में देख लिया कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और इस्तकबरा में भी है, मसलन जैसे वो भी है। हम कौन सी मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ फिलहाल, अभी आगे जाके देखते हैं कोई एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आ जाएगी ना, ऐसे थोरेटिकल बात इतनी ज्यादा जहन में बैठती भी नहीं ना। तो प्रैक्टिकल कोई चीज अभी सामने किसी वक्त में हमारे पास कोई लफ्ज आता है ना, तो फिर हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये मुजरद में आता है या नहीं आता है कुछ ना। तो कभी ऐसा होता है कि मुजरद में, जिस तरह इनकलबा में ना काफ लाम बा भी बहुत कम यूज होगा, मुजरद में बहुत कम यूज होता है, ठीक है? लेकिन ये इनकलबा में इस्तेमाल होता है। फिर अगेन लास्ट टाइम भी शायद बात होती रही थी कि जरूरी नहीं है कि हर मादा हर टेबल में आए, कोई 2-3 में आ जाएगा, कोई 1 में आ जाएगा, कोई मे भी बहुत ही पॉपुलर मादा हो वो 4 में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हर एक में हम 8 में उसका कोई टेबल बना, ऐसा नहीं, ठीक है? तो ये सारी लैंग्वेज की डिटेल्स होती हैं, ये ऐसे से प्रैक्टिस के साथ क्लियर होती है, राइट? तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप लोगों को, क्या कहते हैं? है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा जी सा हाँ। समझने की बात है। हाँ नहीं तो होता ही है। जी मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी सिस्टर बता रही है, तो इसमें तो सिंपल है कि इसमें जो मादा है वो 3 लफ्ज है, तो जी उससे सिंपल पहचाना जाता है। यानी कि अगर वर्ड्स को अलग अलग करेंगे तो सिंपल पहचाना जाता है, या तशदीद ऊपर आ गया तो 2 वर्ड्स आ रहे हैं, लाम लाम जैसे आ रहा है, या यानी कि 2 वर्ड से पहचाना जा रहा है कि इसकी तो 3 नहीं है, 3 वर्ड्स है, उसके आगे शुरू में या उसके एंड में कुछ लगेगा तो वो मजीद फी में आ जाएगा। मैं सही समझ रही हूँ ना?
इस तरह ही है। पूरी बात शायद आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही थी, लेकिन मैंने जो समझा है वो ये समझा है कि हम देखेंगे कि इसमें जो मजीद के हरूफ होते हैं ना, वो हमने अब टेबल्स की जिस तरह से पहचान कर लिया ना, हमें जी मजीद जो मजीद होना है वो उसकी पहला जो पहले माजी की चाबी होती है उसी में नजर आ जाए, सही। नजर हाँ मैं वही बता रही हूँ ना कि सिंपल नजर आ रहा है कि तशदीद आ रही है पहली जी चाबी में, तो सिंपल नजर आ रहा है। लफ्ज को अलग अलग कर लें आप, बिल्कुल। लेकिन सिस्टर अलग देखिए, अलग अगर करें। जी लेकिन उस देखिए, सूरत में भी जैसे जन्ना और जल्ला है हाँ उसमें जी, तो बिल्कुल वही मैं एक बिल्कुल एग्जांपल दे रही थी कि शुरू शुरू में जब आप नया नया सीखते हैं ना, तो बाज़ वक़्त आप कहते हैं कि जन्ना में भी तो तशदीद आ रही है, लेकिन अभी आपने चले जन्ना को तो फिर भी हम शायद इसको छोड़ दें, अगर हम इसको दल्ला को ले लें तो अभी भी आपने पीछे टेबल में देखा था कि अदल्ला भी एक वर्ड आया था, एक वर्ड अदल्ला भी आया था, ऐसे भी आया था। तो ये भी एक टेबल है और ये मिला के भी एक टेबल है, ठीक है। अच्छा, जब ये टेबल सिर्फ दौला से शुरू होगा, दल्ला दल्लू, इस टेबल के अंदर से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप उसको पहचानेंगे ना कि ये बाप दराबा से सिंपल टेबल है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि इसके शुरू में थ्रू आउट द टेबल एक हमजा, ऐसा वाला हमजा आपको नजर आ रहा है, तो जाहिर है ऐसा वाला हमजा असलमा की पहचान होती है, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो असलमा का टेबल है, ये दुआद लाम लाम असलमा में आया है। इस वक्त हरूफ मादा सेम रहेंगे, चाहे वो मुजरद में है चाहे वो मजीद की, हरूफ मादा सेम रहेंगे। और पता है कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो कितना भी मजीद फी हो जाए, इस्तकबरा हो जाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसके हरूफ मादा 6 हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। इनकलाबा में आ जाए तो आप ये तो नहीं कहेंगे इसके हरूफ मादा 5 है, ठीक है। यानी हरूफ मादा ऑलवेज 3 रहेंगे, तो इसीलिए जी जी, आप क्यों ये चीज मैं समझाना चाह रही हूँ ना कि मतलब हरूफ मादा तो 3 ही रहेंगे ना, 3 ही रहेंगे, इसको तो फिर सुलासी मजीद आगे इसलिए लफ्ज जब वो खुद ब खुद पता चल जाता है कि इसमें ये फी का लफ्ज जो, यानी कि जब लफ्ज एक और ऐड होता है तो मजीद जी फी बन बिल्कुल जाता है, यानी कि सही बात, उसमें कुछ और ऐड हुआ है। ठीक जी है, बिल्कुल थैंक यू। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। शुरू कर लेते हैं जी अपना नेक्स्ट सेगमेंट, हमारा QC1 बैच 71। और आप देख रहे हैं कि सफ़ा नंबर 8 और इशारा बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सूरतुल बकरा की एक ही आयत नंबर 60। हम देखते हैं कि कैसे बनी इसराइल का पूरा एक टॉपिक चल रहा है, जो कि हम अपने लेफ्ट हैंड पे ले रहे हैं QC3 को। 2 सफ़ात को हम कवर कर चुके हैं, तीसरा सफ़ा आज हमने शुरू किया पेज नंबर 8, जिसमें हमने इशारत को भी दोहराया था। पीछे के इशारत को भी एक दफा ले लेते हैं। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। आज हमने क्या इशारात पढ़े थे? 8वां सफ़ा, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, दिखाओ अल्लाह को। सॉरी, सजा वो थी जो उन वो क्या था कि जो उनको फिर सजा अल्लाह ताला ने दी थी, यस। तो हमने यहाँ पे 2 आयत को कवर किया। अब हम करेंगे आयत नंबर 60 को, दोबारा से देखते हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। और ब्रीफ से बस्ती, पानी, खाना, सजा, ये काफी आसान है। बीच में पाना खानी आ पानी, पाना खाना, पानी खाना ये आ गया। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब इसी तरह बता रहे थे। मैं उनकी वीडियो जरा देखती हूँ आपको पढ़ाने से पहले, काफी अच्छी वो उसमें ब्रीफ उसके पॉइंट्स दे देते हैं। और वो कहते भी हैं हम टीचर्स को कि हम बिल्कुल उनके बताए हुए पॉइंट्स के ऊपर चलें। स्टिल हम टीचर्स, मैं खास तौर पे बहुत वायलेशन करती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताती हूँ, वैसे मुझे मना किया गया एज अ टीचर कि मैंने एक्स्ट्रा चीजें आउट ऑफ द कोर्स नहीं जाना। स्टिल कोर्स में कुछ लोग सीनियर्स होते हैं, कुछ को पहले से पता होता है, कुछ लोग वैसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं। फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आंसर देते हुए कुछ तफसील दे दी जाती है। और थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा हर्ज नहीं है, तो हमारे टाइम के बीच में मैनेज हो जाता है, तो कुछ चीज़ों को मजीद बता दिया जाए, क्योंकि आइंदा कोर्सेज कनेक्टेड ही होते हैं, आइंदा कोर्सेज में वो चीज़ें फिर डिटेल से आ जाती हैं। तो बनी इसराइल को होने वाली नेमतों को अल्लाह ताला बयान करें, वही टॉपिक चल रहा है। और इस स्लाइड में हमें 3311, तो 3, यस, इतने नहीं है, नहीं लगते, नहीं है, लगते हैं कि लफ्ज बना हुआ इस तरह से, लेकिन वो उसको जब खोल के देखते हैं तो वो उर्दू ही से बिल्कुल निकला हुआ लफ्ज होता है। तो उर्दू का बहुत फायदा हमें हो रहा है। और सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान भी, ये बहुत ही आसान सूरतें लैंग्वेज वाइज, इनकी अरबिक बहुत इजी है। ये तकरीबन उर्दू चल रही है। अगर आपने इतनी डिटेल से ये टेबल्स ना पढ़े हैं,
अभी तक इतनी आपने लैंग्वेज की डिटेल या ग्रामर वगैरह ना सीखी हो, तो तब भी क्या ख्याल है, क्या आप इन अल्फाज को उर्दू से काफी हद तक रिलेट नहीं कर सकते हैं? क्या आपने साकी का लफ्ज उर्दू में नहीं सुना हुआ? वाहिद इस्नैन वगैरह आपने उर्दू में नहीं सुना हुआ? अशरा वगैरह, अशरा मुबशरा सुना हुआ है ना, आखिरी अशरा बिल्कुल कहना। बिल्कुल बिल्कुल। फजर का लफ्ज आपने सुना हुआ है। असा तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, शायरी में भी इस्तेमाल होता है, नसर में भी होता है। दरब, क्या दर्द लगाना सुना हुआ है ना आपने? कौल, मकूल, कौल मतलब सुना होगा। आइन का लफ्ज भी आप पहचान लेंगे। उनास, मेरा ख्याल है मशरब, कुछ पीना या कुछ है, मशरूब वगैरह। तो ये जस्ट मैंने एक ऐसे ही एक आपके सामने थोड़ी सी वो रखी चीज के, अगर हम इतनी ग्रामर को नहीं भी जानते हो, या जो लोग नहीं जानते, सपोज सिंपल कुछ लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो भी काफी अच्छा तर्जमा वगैरह करे होते हैं, उन्होंने उसकी इतनी ग्रामर नहीं पढ़ी होती, तो काफी हद तक उर्दू से हम सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस अंदाज से भी आप इसको देखा कि हर चीज को बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर न लिया करें कि अब इसको कैसे इसको टेक्निकली कैसे समझना है, कुछ करना, पहले उसको जनरली समझे ना, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना वो मफहूम को समझना और एब्जॉर्ब करना और उसके ऊपर अमल करना है ना। तो ये जो असूल और कवायद हम पढ़े ना, ये टूल्स हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए। हम जो मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें सपोर्ट मिल गई आज के ज़माने में, इसको सिस्टमेटिक कर दिया गया है, रूल्स बना दिए गए हैं, तो ठीक है, इसका फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन सिर्फ उसी में नहीं हमने जाना, बल्कि मफ़हूम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो भी रखनी है। तो कर लें तिलावत, जो करना चाहें। जी सिस्टर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर फ़अन्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा मारो अपने आसा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपने पीने की जगह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वाह। और इस जब बात हुई थी एक दफा कि इससे पहले कुछ अंडरस्टूड समझा करें आप या कुछ, तो वो क्या चीज था, क्या लफ्ज था? उस्कुरु। हाँ जी, उस्कुरु। ठीक है, तो यानी आप समझे कि यहाँ पे एक लफ्ज है कि उस्कुर या उस्कुरु, अगर जमा में ले लें कि उस्कुरु यानी याद करो वो वक्त, एक तरह से ये मानिए ना, याद करो क्या जब पानी मांगा था मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो इस तस्का, मैंने भी सका का लफ्ज बोला था या साकी का लफ्ज बोला था, तो उससे जरा इसको मैच करें। इसका टेबल भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं वैसे थोड़ा सा, और इसका हाँ बाप भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करें तो। ठीक है, कर सकते हैं ना? तकायत मूसा स्का जी, स्का जो है इस तक जी अभी पढ़ा नहीं आपने, मतलब कमजोर वाले टेबल्स नहीं पढ़े, लेकिन ये इस्तकबरा स्का इस्तगफरा पढ़े वाला पैटर्न वही है। ठीक है, इस्तकबरा इस्तगफरा वाला पैटर्न है, बाबे इस्तफआल है, लेकिन अभी ये वाले टेबल्स हमने कमजोर हरूफ इस्तस्क़ा। वाले स्टार्ट नहीं किए, आज करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और जब पानी मांगा, किसने मांगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा। किससे मांगा? ली, जिससे मांगा उसके साथ ली है, ली कौमी ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके इस लफ्ज के कितने टुकड़े करेंगे आप? इस वर्ड के टुकड़े अगर मैंने आपसे मांगे तो आप क्या बताएंगे? तीन तीन हो। करेंगे। तीन ली टुकड़े, ली कौमी ही। ली, ठीक है, कौमी और ही। बिल्कुल। तो फकुलना, अच्छा इसके भी टुकड़े बताएं, क्या ये 3 टुकड़े हैं? जी दो है। तीन ना तीन है। वक्त और मिस फा। टेबल के दो अफाल का दो टुकड़ा नहीं होता। दो हैं, दो। अहसनती दो हैं अहसनती दो या हैं, उसी, फा ये प्लस सिस्टर ने एंड में जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों ने 3 कहा उन्होंने थोड़ा सा जल्दी किया, वो इसलिए कि ये जो कुल ना का वर्ड है ये टेबल में है, तो टेबल का वर्ड इंटैक्ट रहता है, दैट इज नॉट ब्रेकेबल। ठीक है, तो आपका क्या टेबल था? कौला कौलू, कुलता कुलतु, कुलतम कुलना, तो दिस इज अ फुल वर्ड। असल में क्या होता है, स्पेशली ये वाला जो वर्ड होता है ना, वो जो हमारा रबुना वाला एक है टेबल, या जो भी हम उसमें जमायर का टेबल करते हैं, उसमें बेसिकली दिस इज 2 टुकड़े। ठीक है ना, रब प्लस ना। इस केस में अलग बात है, टेबल में अलग बात है, ये फेल का टेबल है, फेल के लफ्ज को तोड़ेंगे नहीं। ये जो टेबल है ना, ये इसम प्लस इसम का टेबल है। ठीक है ना, यानी रब एक इसम है और ना जो जमायर होते हैं ना वो भी अस्मा होते हैं। ये इस टाइप का टेबल है, दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। जबकि कुल ना एक वर्ड है, और इसी तरह बाकी जितने भी टेबल्स में खलकना या कुछ है, स्पेशली इस जगह पे आके चूंकि नून अलिफ ना आ जाते हैं ना, तो आप कहीं इससे कभी कभार
कंफ्यूज हो सकते हैं। तो खैर आज आपने सीख लिया इंशाल्लाह, जब हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो फिर याद रहता है। फकुलना, क्या हमने कहा, यहाँ से वो बात शुरू हुई। इदरिब, अगर यूं आप तोड़ के पढ़ेंगे, इदरिब बि असाकल हजर, मारो अपने असा को पत्थर पर। तो जिस चीज को मारने है वो है बि असा। इसके भी टुकड़े कर लेते हैं, कितने करेंगे हम? 3 तीन। तीन। तीन ई असा आसा और का। जी, अपने असा को किस पे मारो? अल हजर। तो आप देख रहे हैं जो हजर का वर्ड है ये जबर पे एंड हो रहा है, क्योंकि उस असा को उस पे मारना है, अल हजर अपना, ठीक है। फन फजर, तो फूट निकले। तो ये देखिए, नहीं मैं ये थोड़ा सा फन यहाँ पर, फजर है तो मोन्नस हाँ में इसको आएगा। मैं देख रही हूँ जी। फा है और उसके बाद है इन फजरत, इन फजरत, यस ये मोनस है। फन फजरत यानी फ़ालत की जगह पे। तो फूट निकले या फूट पड़े, मिनहू उसमें से, क्या निकले? इस्नाता आशरा, इसको इकट्ठा ही पढ़े फ्रेज की सूरत में, इस्नाता आशरा। तो इस 9 12 2 होता है, और अशरा को मिलाने तो ये 2 + 10 = 12। तो उसमें से फूट पड़े 12 क्या? आइनन, चश्मे। तो आइन का लफ्ज चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है। एक और भी आइन होता है, वो क्या होता है? आँख के लिए भी इस्तेमाल होता है आंख के आइन। लिए, इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है आँख जी, और ये बिल्कुल। और दोनों ही मुन्नस होंगे ना, आइन जी, दोनों मुन्नस होंगे और जी कोई मुमासलत भी होती है आंख वाली आइन में और चश्मे वाली जी जी, होती दोनों है। में पानी होता है। यस, पानी भी होता है एक तरह से, मे बी शेप और उसकी डेप्थ। शक्ल आँख की मिलती है। जी। कद तहकीक, कद कहाँ पढ़ा था सबसे पहले? कद कहाँ पढ़ा था? कद तहकीक कामत QC1 में। बिल्कुल, QC1 कद में, कामत इसका, ठीक है। तो कद आपने कामत सलाह। तो आपने नोट किया कि कद के बाद वहां पे भी कामत आ रहा था, और यहाँ पे भी अलिमा आ रहे हैं। तो रूल क्या है कि कद के बाद आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेले माजी देखें। चलें, ये रूल मैंने डॉक्टर साहब से बच के आपको बता दिए, ठीक है। इसलिए कि तहकीक और यकीन। ठीक है। तो जो कद है उसके साथ ना यूजुअली उसके बाद फेले माजी आता है। कद आलिमा, तहकीक पहचान लिया या जान लिया। अब देखिए, आप कहेंगे आलिमा का मानी तो था कि उसने जाना, तो यहाँ पे पहचान क्यों आ गया? तो वो हमारी उर्दू की सेटिंग हो गई, ठीक है। उसने जान लिया, उसने पहचान लिया। एक्चुअली वो जो चश्मे थे तो उनको पहचानना इज लाइक मोर अप्रोप्रिएट ना, कि वहां मकसद तो उन्होंने यहाँ भी इसका, जी सिस्टर, मैंने कहा मकसद तो यहाँ भी जान लिया ही बनता है उसका, मतलब बिल्कुल दूसरे लफ्जों में ये है कि वो अपने अपने उसको जान लिया, यानी पहचान एग्जैक्टली लिया कि हमारा क्योंकि उस कौन वक्त सा। ऐसी ऐसी सिचुएशन थी ना कि उन्होंने रिकग्नाइज करना था, ताकि उनके माबैन लड़ाई झगड़ा कोई भी ऐसी चीज ना पैदा हो। उनको अपनी अपनी पहचान हो कि ये मेरा है, ये एक छोटा कबीला है उसका छोटा चश्मा है, ये बड़ा कबीला है इसका बड़ा चश्मा, ठीक है। तहकीक पहचान लिया। कुल्लु उनासिन, हर कौम ने क्या पहचान लिया? मशरबाहुम, अपना मशरब या अपनी पीने की जगह। इसके भी 2 टुकड़े हैं। कुल्लु उनासिन को इसी तरह से याद रखें, हर इंसान, हर कौम ने। ये उनास का लफ्ज भी थोड़ा सा यूनिक सा वर्ड है। तो कुल्लू उनासिन इसका तर्जुमा हर कौम, या इस तरह से आप याद रखें। ये जो फ्रेजेस बने हुए ना, जो इस तरह फन फजरत मिनहू या इस्तस्का मूसा, तो इनको इसी तरह से याद करने की तरह कोशिश किया करें। इदरिब बिअसाकल हजर, अगर आप यूं करेंगे ना, तो अगर किसी एक लफ्ज का मानी थोड़ा सा ज़हन से स्लिप भी हो रहा है तो वो कुछ अंदाजा हो जाएगा ना कि असा को हजर पे क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, मारना, यानी ये सारा कुछ। तो फिर आपको ये जो कनेक्शन है वो इसका तर्जुमा आपको याद दिला देते कि यस इसका ये मान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नरम मिजाजी को देखिए। ये मशरब क्या होगा? मशरब पीने की जगह, नहीं वो तो जो ठीक है, मशरूब, इसकी मजीद मशरब है या मफूल है? मफूल है। देखिए अभी आपने फाइल मफूल कुछ नहीं पढ़ा, अभी वो नहव की टर्म्स होती है, दीज आर नहव की टर्म्स, ठीक है ना। अगर नहव की टर्म्स पे जाने हैं तो फिर ये एक और चीज होती है, इसको ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। अभी हमने ये चीजें पढ़ी नहीं, QC4 में पढ़ेंगे, इसको ज़र्फ कहते हैं। किसी ठीक है। काम के करने की जगह, मस्जिद, मखरज, मदखल एटसेट्रा, ठीक है ना, ये फिर जगह होती है किसी काम को करने की जगह। तो अभी आप सिर्फ इसको उर्दू से पहचान लें। मशरूब का पता है ना, पीने की चीज, तो मशरब वो जहाँ पे कोई चीज पी जाए, ठीक है? तो हजरत मूसा को देखिए कि जब वो बनी इसराइल के साथ ऐसे सहरा में थे जहाँ पानी का कोई नामो निशान ना था, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की जरूरियात को महसूस किया और अल्लाह ताला से पानी की दरखास्त की। वैसे तो वो कौम जितना तंग कर रही थी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हर तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे थे,
तो फन फजरत मिन्हु, ये एक और मौजज़ा था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ऐसा रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं था, हो ही नहीं सकता था। हैरत अंगेज तौर पर वहां से मतलब पानी को थोड़ा नहीं निकला, कोई एक आध चश्मा नहीं निकला कि ये चश्मे 12 चश्मे जो है उबलना शुरू हो गए, क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबाइल थे। तो ताकि उनके बीच में पानी, आपको पता है पानी पे झगड़ा बहुत पुरानी चीज है ना, जब से इंसानियत खाना बनी है तो पानी के ऊपर आज तक झगड़े हो रहे हैं ना, कौमें मुल्क सब पानी के ऊपर जंगें होती हैं ना, होती रही हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने उनके लिए कितना एक स्मूथ अरेंजमेंट किया और इतना जस्ट अरेंजमेंट किया कि कहते हैं कि जो कबीला बड़ा था उसके लिए फिर उतना ही बड़ा चश्मा निकला। जब हर ग्रोह के लिए एक खास, यानी कद आलिमा कुल्लु उनासिन वाली बात है ना, कि वो जब वो उनके लिए खास हिस्सा भी मुख्तस हो जाए, वो उसको जानते पहचानते भी हो, तो जाहिर है कि इख्तिलाफ और झगड़े वगैरह के इम्कान काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो सही इल्म और दुरुस्त इंतजाम से काम बेहतर तरीके पर अंजाम पाते हैं। तो ये मतलब ओवरऑल उनके लिए तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की खास मदद थी। लेकिन तमाम लोग जो मैनेजमेंट में हैं, लीडर्स हैं या कार मुख्तार हैं कुछ है, तो उनके लिए भी असबाब तो हम हर वक्त हर जगह से हासिल कर सकते हैं ना, कि काम को कितने अच्छे अंदाज के साथ किया जाए ताकि आपस के तनाज़ात और इख्तलाफात वगैरह ना हो। उसमें होता क्या है कि इंसानों की सारी सलाहियतें उन चीज़ों में ज़ाया हो जाती हैं, ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे ना सोचेंगे, बस वो छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका इख्तलाफ ही रहेगा, तो फिर फायदा ओवरऑल नहीं होगा इंसानियत का। तो हमने इस आयत में जो अल्लिम वाली स्लाइड आती है ना, उसमें ये होता है कि आप इस आयत को अच्छी तरह से पहचान गए। तो जब लाइव क्लास होती है ना, तो अल्लिम में ये होता है कि मतलब सारी क्लास दोहरा लेती है इसको तर्जुमे के एतबार से। तो अब ये है कि मेरे ख्याल हम इसको इतना एलेबरेट कर लेते हैं, और बाद में आगे भी स्लाइड्स आती हैं जो कि इनके सारे वाहिद जमा और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगी, तो उस वक्त हम फिर इसको कर लेंगे कंप्लीट। अभी आप आयत का ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे साथ साथ, ताकि हम फिर इसको أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تم کھاؤ اور پیو رزق سے اللہ کے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ کلو کلو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ٹیبل آ جانا چاہیے فوراً، اکلا کا ٹیبل، نصرہ باب، امرہ کوٹ، اس کی پوری تفصیل آ جانی چاہیے، حمزہ والے افعال، شروع میں حمزہ ایٹسیکٹرا، ٹھیک ہے نا۔ وشربو اور شریبا یشربو کا ٹیبل، اس سے فعل امر ہے، سمیہ کا پیٹرن ہے، سب من رزق اللہ۔ ایون رزق کا لفظ آپ نے دیکھا تو آپ کہیں گے رزقون، اس کا مطلب ہے رزق کا یرزقو رزق، یہ وہ والا ٹیبل ہے نصرہ ولا تعصوا، اور نہ تم پھرو۔ تو تعصوا کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اصل میں تعصب کا مطلب بھی فساد مچانا ہوتا ہے۔ تو وہ 2 دفعہ فساد ہو جانا تھا، تو انہوں نے ترجمے کو ذرا اس طرح سے سیٹ کیا کہ نہ پھرو زمین میں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ فساد مچاتے پھر رہے ہیں، وہ خرابی کرتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتشار، مطلب انتشار پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، یہ بھی فساد ہے، یہ بھی فساد ہے۔ تو دس از اے بگر لیول فساد، مفسد افسدہ یفسد والا جو ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھے انڈیویجول لیول کا فساد۔ تو ابھی اس کا تھوڑا سا ابھی اتنا ہی تعارف لے لیں، اس کا ٹیبل بھی ابھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ فی الارض مفسدین، ویسے مفسدین کا لفظ اگر میں کہوں ایسے ہے تو آپ باقی سب کچھ اس کی ڈیٹیلز کو مجھے بتا سکتے ہیں، ہے نا، کوئکلی کیا ڈیٹیل؟ فسادہ یفسدو، فاعل جمع فسادہ یفسدو، ایک منٹ دوبارہ سوچیں، دوبارہ مجھے بتائیں کون سا ٹیبل ہوگا یہ؟ آپ نے کہا فسادہ، افسادہ یفسدو، افسادہ یفسدو، بالکل، افسدہ یفسدو، افسد مفسد، مفسد افساد، تو مفسد سے 2 پاسبل جمع، مفسدون مفسدین، یہاں پہ مفسدین استعمال ہوا ہے، پیچھے جس طرح آپ نے محسنین کا لفظ پڑھا نا، ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، وہ جو سسٹرز بات کر رہی تھیں یا جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس، دیکھیں نا، اب آپ نے اس کو سمپلی فا سین دال کو آپ نے الگ کیا، آپ نے اس کے باب کو اس طریقے سے پہچانا کہ آپ اس کو بیکورڈ جا رہے ہیں، پیچھے جا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ یہ کس طرح کی ساؤنڈ ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ مسلم کی طرح ساؤنڈ۔ دیکھیں علامہ کو بنتا ہے نا معلم، تو یہاں پہ کوئی تشدید نہیں ہے، علامہ کو رول آؤٹ کر دے۔ پھر حاسبہ میں بنتا ہے محاسب، محاسب، تو اس میں ایک الف کا اضافہ، یہاں پہ کوئی الف نہیں نظر آ رہا، رول آؤٹ کرتے۔ تیسرے پہ آ جائیں اسلمہ پہ، تو آپ کو مل گیا۔ اسی طرح سے اگر اس میں کچھ اور ہوتا، اختلافہ انقلبہ کا، تو آپ کو وہ نظر آ رہا ہوتا نا، مختلف اس میں تا نظر آ رہا ہے، منقلب اس میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ جو مزید والی چیز تھی وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بہت آسان ہے، مزید فی کی یہ ایکٹیویٹی بہت آسان ہوتی ہے اس کو پہچاننا، بہت انٹرسٹنگ ہے. جب آپ اس میں لگ جاتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ. گروپ میں شیئر کیا کریں اپنی جو بھی فائنڈنگ ہوتی ہیں. کلو وشربو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا. کہا گیا نا کہ کھاؤ اور پیو، یہ تو نہیں کہا کہ بھوکے مرو صحرا میں اس طرح سے تم لوگ. یہ ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا. تو ہمیں دیکھنا کیا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے، بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے. بگاڑ کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ جو فساد پھیلانے کی قرآن میں بات ہوتی ہے، یا فساد فی الارض کی ایک ٹرم بھی بہت استعمال ہوتی ہے، کیا رف ایک آئیڈیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا مطلب ہے کہ ایسے لڑائی جھگڑا ہو گیا فساد، یا کچھ اور بھی ہے؟ میم فطرت کو بگاڑنا اور چیزوں کا ان کی حد سے بڑھ کر استعمال کرنا، یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ہم قدرت کے نظام کے ساتھ جب گڑبڑ کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. اور پھر یہ کہ دوسروں کے حقوق بھی مطلب سلب کرنا، خیال نہ رکھنا، کسی کے حصے کا خیال نہ رکھنا، پھر اوور آل چوری اور اس سے متعلق جتنی بھی اور چیزیں ہوتی ہیں سب ہے، مطلب وہ بھی فساد ہے اوور آل. کسی کی غیر موجودگی میں کسی امانت کی خیانت ہے، چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ ہر طرح سے. تو ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے، یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور ہم کتنے مواقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. کھایا پیا مطلب شکر بھی ادا کرتے ہیں تو اس کو دل سے ایک طرح سے محسوس نہیں کرتے کہ اس طرح سے اللہ کے آگے اپنے شکر کو پیش کریں، اور یہ پھر سوچیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں ہمارے لیے، بعض اوقات بہت چھوٹے لگتے ہوں گے شاید کچھ لوگوں کو، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہت کچھ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم نے بہت پڑھی ہیں. لیکن ریمائنڈرز انسان کے لیے کس قدر ضروری ہوتے ہیں. فطرت میں ہمارے ہیں نا بھولنا اور ہر چیز کو، تو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ایک دوسرے کو ویسے چلتے پھرتے ہوئے دیں، فیملی میں گھر میں سب کو، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو زمزم کے چشمے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا، یہ معجزہ آج بھی یعنی کہ باقی ہے. اور اسی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بستیاں شہر آباد کی، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر ہم شکر ادا کریں. بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ موجود ہے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرنی ہے. تو یہ آیت تھی. اگر آپ کو پیچھے بتایا بھی جا رہا تھا اس میں کچھ نئے الفاظ تھے، تو ہم نے تو دیکھ لیا ہمارے لیے تو یہ سارے نئے نہیں تھے، جانے پہچانے تھے. یہ والا لفظ آج آپ کے لیے شاید نیا تھا، اس کو بھی ہم ٹیبل کی فارم میں پڑھ لیں گے. باقی دیکھیں ہم سب الفاظ کو اردو وغیرہ سے ریلیٹ کریں. اب ہم اس کے ترجمے کو سم اپ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 60 پوری آپ کے سامنے جب آ گئی. اگر میں یہاں سے پڑھوں تو آپ عربی کے اوپر اگر نظر رکھیں تو آپ اس کو فٹ ان کر سکتے ہیں نا، سارے ترجمے کو ریلیٹ کریں. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. یہاں پہ نا گھاٹ کا لفظ استعمال کیا مشرب کے لیے، پیچھے آپ کو ترجمے میں ملا تھا انہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو. تو ظاہر ہے اس طرح سے دونوں طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اسباق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی. تو ہم میں سے کوئی جس بھی جگہ پہ کوئی اختیار رکھتا ہے یا ہمارے نیچے ماتحت ہیں، تو ہمیں بھی پھر اس سے سبق حاصل کرنا ہے. ہم بھی کیئر کریں، فکر کریں، ضروریات کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے معجزات آج بھی ہمارے آس پاس ہر طرف موجود ہیں. ویسے ہمارا اس دنیا میں اتنی وہ ہے نا، اتنا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، میرے خیال ہے ہر روز ہم بچ جاتے ہیں الحمدللہ، سروائیو کر جاتے ہیں. یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ دیکھا جائے اتنی تباہی ہو رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہماری فیملیز کو سب کچھ ہے الحمدللہ. یعنی کس کس بات کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. خیریت سے گھر واپس آ جاتے ہیں، شکر ہی شکر ہے نا. کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی کھانا پینا بالکل جائز حلال انجوائے کریں، لیکن خیال کیا رکھنا ہے؟ حد سے آگے نہیں بڑھنا. مثلا اس سے بھی کچھ معنی تو نکلتے ہیں نا بہت سارے. کیا مطلب ہے؟ اوور ایٹنگ نہ کرو، اینڈ اور فضول خرچی، حلال حلال رزق جو ہے نا، حلال رزق بہت فضول خرچی، فضول خرچی.
जी फजूल اور खर्ची ضائع भी نہ ना کیا करें, جائے کھانے طیب کھائیں, حلال کھائیں, شیئر کریں. دیکھیں نا اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں. آج میانہ روی اختیار کیجیے. بالکل ہر چیز میں بالکل میانہ روی, ماڈیسٹی, اور ہر چیز میں جس طرح سے ایک مناسب انداز ہو, اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلائیں. یا اللہ ہمیں مدد فرمائیے کہ ہم تیری نشانیوں پر غور کریں, معجزات پر غور کریں, تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تھوڑی سی عادت ہونی چاہیے کائنات کو دیکھیں, آسمان کو, زمین کو, سورج کو نکلتے ہوئے, سن سیٹ کو, ہر چیز کو. صرف یہ نہیں کہ پکچر بنانے کے لیے, سیلفی بنانے کے لیے نا, سوچنا بھی ہوتا ہے کہ یہ خوبصورتی, یہ سارا منظر, اس کے ساتھ کتنی سائنس کنیکٹڈ ہے, کیا کیا سسٹمز ہیں, سب کچھ ہیں. تو اپنے اپنے علم کے مطابق ہم ضرور ان پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. اپنے آس پاس جو لوگ ہوں, جس لیول کے لوگ ہوں, بچے ہیں, بڑے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا کچھ شیئر کر سکتے ہیں. کہ ہر وقت جو سب لوگ اپنے اپنے فون میں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو کبھی کبھار تھوڑی سی اس طرح کی بھی گفتگو ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل یہ ڈیلی کے روٹین پہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم سانس بھی لیتے ہیں نا, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے سانس لینے کا. پھر ہم کھاتے ہیں, سوتے ہیں, سونے کے بعد ہم جب جاگتے ہیں, تو ایک اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں جو سمجھتی ہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, تو ہمیں اپنے بچوں کو ڈیلی بیس پہ یہ بتانا چاہیے. ایک نہ ایک دن تو ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. صحیح بات ہے, بالکل. ان کو سناتے رہیں, وہ سمجھیں یا سنیں یا نہ سنیں, لیکن ان کو سنانا ہی بڑی بات ہے نا, کہ ان کے کان میں جائے یہ چیز. کہتے اللہ ہیں نا تعالیٰ کہ کی وہ عظمت کا. تربیت جو ہے نا وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے. یہ تربیت ہم ماؤں کا ہی فرض ہے. جی ٹھیک بالکل, ہے, کیوں تو نہیں. اس میں یہ کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل بالکل صحیح. اور فیملی میں, گھر میں بڑے بچے, وہ ہوتا ہے نا کچھ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں, ناشکری پہ, کفران نعمت پہ ہر وقت ہی ہوتے ہیں, تھوڑا سا نا اس طرف رجحان ہوتا ہے نا, یہ چیز نہیں ہے, یہ کام سٹاک اپ ہو گیا, یہ پھنس گیا, ایسے نہیں ہو رہا, ویسے نہیں ہو. تو یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ شکر کرنے کے مواقع تو انگنت ہیں. کبھی کبھار ہمیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا, تو اگر اتنا بھی نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کو تو شاید کبھی بھی پھر وہ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے, یاد ہی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی وہ یاد دلاتے ہیں نا ہمیں, کہ ہم تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں نا. تو انشاءاللہ میں اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کروں گا, اپنی ساری قوتوں کو, صلاحیتوں کو استعمال کروں گا, اور لوگوں کی خدمت بھی کروں گا جس بھی انداز سے ہم کر سکتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. چلیں جی, یہ وہ ورڈ آ گیا آئینن. بتائیں اس کی جمع کبھی سنی ہوگی آپ نے, کیا جمع ہوگی اس کی؟ اویون. اویون. اس کی دس پیج از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا, اویون. ہاں جی, یہ وہ ہے جو چشمے والا آئین ہے. ویسے انٹرسٹنگلی اس کی جمع اویون ہے, لیکن اگر آنکھ ہوتا نا, اگر یہ آنکھ ہوتی تو پھر اس کی جمع کچھ اور ہوتی. جی وہ کچھ یہ ہوتی, یہ کو چیک کریں ذرا, آیون. سسٹر کو آپ ذرا چیک کریں اس کو نا, وہ ہوتی ہے آیون. تو اس کی سپیلنگ کیا ہوتی ہے پتہ نہیں, آیون ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. نہیں, یہ والا حمزہ ہوتا ہے, آیون, آیون, یس یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہے. آئین اور یانون ہی ہوتا ہے. ہاں, یہ وہ آنکھ والی کی جمع ہوتی ہے. ابھی ہماری آیت میں تو خیر یہ والی جمع آ رہی ہے نا, اویون. آپ ابھی اسی کو یاد کریں, چشمہ, عین, اویون. لیکن اگر آنکھیں ہوں گی تو پھر وہ عینون ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آنکھیں ہیں, دس از آنکھیں. آپ کو کسی نے اگر ایجپٹ وزٹ کیا ہو تو وہاں پہ عیون موسیٰ آپ کو ملے گا لکھا ہوا کہیں پہ. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے وہ مارک کی ہوئی نا جگہ. اب پتہ نہیں اتنا ٹائم گزر گیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, لیکن ابھی کچھ چشمے ہیں وہاں پہ. وہ ایک آدھ ہے جو کہ ہے جو رننگ میں ہے, اور میں بھی وہ صحیح ہی ہو, لیکن سارے نہیں ہیں, الائیو کچھ ہیں. جیسے وہاں پہ آتا ہے نا وہ جو قرآن میں, جگہ بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا کہ میری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نظر کے سامنے کشتی بناؤ, وہاں پہ آتا ہے یہاں پہ یہ لفظ. ہاں جی بالکل بالکل ایسے آیون وہ والا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے. اور یہ جو تاریخی جگہ ہیں, جس طرح صحاب کہف کا جو ان کا غار ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ترکی میں بھی ہے, اور وہ پتہ نہیں جارڈن میں بھی ہے, اور بھی وہ ٹورسٹ پلیسز انہوں نے بنا دی ہیں. وہ ٹیکسی والے بنا لیتے ہیں, میں نے انہیں اتنا وزٹ ٹائم کیا ہے. گزر گیا ہوگا نا. ایکچولی اس کا کوئی وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا سمندر کو. جی جی اینی وے ہم لے لیتے ہیں فی الحال. تو مشرب سے آپ کی جمع ہوتی ہے مشارب. ویسے یہ QC4 میں آج کل ہم یہ ٹاپک پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ویسے میں آپ کو تھوڑا سا جسٹ ایک دے دیتی ہوں کہ مشرب سے مشارب ہے, تو اسی طرح سے مخرج سے مخارج ہے.
सुना हुआ है ना, मदखल से मदाखिल है। तो इस तरह ये वाला पैटर्न खास तौर पे उस जमा के लिए, उस चीज की जमा के लिए इस्तेमाल होता है जो कोई जगह बताता है। मदखल होता है जहां से दाखिल हुआ गया, मखरज जहां से आपने मतलब वो जो तजवीद में मखरज मखारिज इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरह से इवन मशरिक से मशारिक बनता है, मगरिब से मगारिब बनता है वगैरह। तो ये जो टाइप ऑफ जमा है, ये जस्ट मैंने इसलिए बताई कि ये जगह वगैरह किसी काम के करने की जो खास प्लेस होती है ना, तो उसके लिए पैटर्न यूज होता है। चलिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि क्या क्या चीजें भी आपने और पढ़नी है। दरबा का आपका मारूफ टेबल है, इसको क्या दोहराएं। अलीमा का आपका टेबल, आई थिंक आप लोग खुद ही जल्दी जल्दी टीपीआई कर रहे हैं अपना अपना टेबल, इसको दोहरा लें, क्विकली कर चुके होंगे मेरी बात करते करते, ठीक है ना। शरीबा, ये याद रखिएगा कि शरीबा समिया से आता है। कभी कभी कुछ लोगों को इसका टेबल पता नहीं क्यों मिक्स होता रहता है, इसको शराबा कह देते हैं कुछ, ये शरीबा है, शरीबा समिया का टेबल है। हमारी बड़ी क्लासेस में भी इसको बड़ा वो होता है ना कि शरीबा, यशरबू, इशरब, इशरब। तो किसी एक टी को ले लें, मसलन है कि अगर आप इसका फेले अमर थोड़ा सा दोहरा लें, अच्छी तरह पक्का कर लें, इशरब, इशरब, तो इस्मा, इस्मा का पैटर्न बन जाएगा ना, शारिब, मशरूब, शुर्ब। तो इसके मसादिर भी दो दिए गए हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं, शुरबुन भी होता है, शिरबुन भी होता है, दो मसादिर हैं इसके। तो कुरान में भी कहीं आपको ये अल्फाज नजर आए तो इनको मार्क किया करें, इनको फिर मैच किया करें अपने सिलेबस वगैरह से, मजीद लुगत को भी कंसल्ट किया करें। रज़ाका का टेबल बाब नसरा से आता है, ये बहुत ही सिंपल टेबल्स थे, तो मेरा ख्याल है कि इन टेबल्स पे इतना ना करें। अभी हमने अकला का टेबल किया ही था। अकला के टेबल में कौन सा लफ्ज आपको कुरान में काफी मानूस लगता है, कौन सा लगता है? एक तो कुलू बहुत आता है ना, कुलू वशरबू, कुलू का लफ्ज आता है। और कौन सा आता है? कुल भी आ सकते हैं, और ये भी तो आया हुआ है ना, ये तो आपने छोटे होते माकूल भी ही आया है ना, कहाँ भी आया था ये? सुरफील है ना, सुरफील में आया था। तो ये आप इस तरह से कुछ बना लिया करें अपने लिए अल्फाज की पहचान के हवाले से। ये आज आपने सीखना है, इसको जरा तवज्जो से ले लें। तासाउ का लफ्ज, तासाउ का लफ्ज कहाँ से आया है आप देखिए। इसका बाब है समिया, इसका कोड है रदिया, आइन फा वाव इसका मादा है, और QC2 के एंड में आपने ये वाला पैटर्न पढ़ा था, याद आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो असिया यासा, जिस तरह आपने रौदिया यरदा पढ़ा था, नसिया यंसा पढ़ा था आपने, खशिया यक्षा पढ़ा था, इवन लकिया यलका भी शायद पढ़ा। तो उसी पैटर्न पे आज आपने समझे फिफ्थ वाला टेबल एक सीख लिया, असिया यासा ऐसा आसिन डैश असयानुन ओसियुन। इसमें एक तो ये है उसने फसाद किया या उसने इंतशार पैदा किया, तो इसका इसम मफूल नहीं है। और असयानुन और ओसियुन काफी डिफरेंट से मसादिर हैं, और ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ये भी आपकी तसल्ली के लिए कि कुरान में वैसे इसमें से बहुत कम इस्तेमाल हुए, बल्कि ये फेले नहीं की सूरत में इस्तेमाल हुआ। वलातास इसी टाइप का यूजेज इसका मोस्टली आया होगा। हर टेबल का हर लफ्ज नहीं आता, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर टेबल का हर लफ्ज नहीं आता, लेकिन उसको याद करने का तरीका फिर यही होता है कि टेबल को याद किया जाए। आप रैंडम वर्ड्स को बीच में से चुन के याद नहीं कर सकते, ये वजह होती है। बुक में क्या इसका तर्जुमा दिया गया अल्फिया का टेबल फॉर्म में? उसने फसाद फैलाया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि ये भी मुफसिदीन तो है कि एक बड़े पैमाने पर फसाद फैलाना ना, और तासव में ये होता है कि थोड़ा सा समझें कि इंतशार के मानी में और इस तरह से, तो फिर ये आपस में कनेक्टेड हैं। और देखें ये अल्फाज की तासीर और उनका एक ही आयत में करीब करीब दो ऐसे अल्फाज जिनके मानी भी तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन अलग इस्तेमाल करने की कोई हिकमत होती है। ये भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज की डिटेल्स होती हैं, बलागत के पॉइंट्स होते हैं, इनके भी कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा सीखने का। मिसेस इसका लाभ ही अभी हमें पता चल गया, आपने कहा था ना कि ये इनकार के लिए, मना करने के लिए आता है। जी जी बिल्कुल, इंतशार के लिए वला तासो, वला तासो। उसके बाद है मुफसिदीन का लफ्ज, अभी हमने किया था ना, अफसदा युफसिदु अफसद, मुफसिद मुफसद इफसाद। तो आसान तरीन टेबल होते हैं। अस्लमा का बाब तो यानी आसानी से दूर से पहचाना जाता है। देखिए इसके ऊपर ये जो हमजा साइन है ना, ये इस बात की मेन खसूसियत है ना। दूर से आप देखेंगे आप सदा, अगर आपने कहीं पे इख्तलाफा का वर्ड देखा या आपने और कोई भी इनकलाबा का देखा, तो आप ये याद रखिएगा कि ये खाली जेर है, इसके साथ हमजा नहीं है।
اور جبکہ یہ اسلمہ میں یہ خالی زبر نہیں ہے، یہ خالی زبر نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا حمزہ مسٹ ہے، مسٹ. تو یہ اسلمہ ہے، اسلمہ کا. اس طرح کی کچھ نشانیاں ہیلپ فل ہوتی ہیں نا. عین چشمہ، اس کی جمع ہے عیون. پھر اسم آنے پر کتنے چشمے پھوٹے سب کو پتا ہوگا، کتنے تھے؟ 7 تھے یا 10 تھے؟ 12 12. مشرب کی جمع کیا تھی؟ قد علم کل اناس مشربہ. مشروب. ٹھیک ہے نا، تو اس کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی مشارب. مشارب. تو آیات کے بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے نا وہ یاد کر لیں، اور اس سے پھر کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اور بھی کچھ ورڈز، جس طرح اناس کا لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، زبان پہ آ جائے گا. تو چیٹ میں کوئی چیز؟ العیون. اچھا جی، شروع کر لیتے ہیں نیکسٹ والا. سب سے زیادہ جو آج ہم نے لرننگ کرنی ہے وہ ولہ والے پیٹرن پہ ہی کرنی ہے. ابھی تک ہم نے پیچھے تو ہدا کو صرف دہرایا تھا نا. اب آپ کو جو میں نے پچھلے والے سیگمنٹ میں گرامر کے حصے میں جو ہدا کا ٹیبل جس میں مین پوائنٹس آپ کو میں نے کچھ ہائی لائٹ کیے نا، ان کو اب آپ اپنے سامنے ذرا ذہن میں رکھیں، بالکل آنکھوں کے سامنے رکھیں. ہدا سے ہداؤ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہدا سے ہدت بنتا ہے، اور باقی جو چیزیں تھیں ہادن وغیرہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی حاضر رکھتے ہوئے ذرا ولہ کے ٹیبل کو لے لیتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے ہمارے آج کے سیشن کا، موسٹ انٹرسٹنگ ہے، اس میں سب بہت کچھ لرن کرنے والے ہیں. ولہ کے ٹیبل بہت امپورٹنٹ ہے، 31 ٹائمز قرآن میں آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ کلاؤڈ فگر ہے جو ہم پہلے علامہ کی ٹیبل کو سیکھتے ہوئے کر چکے تھے. بیسیکلی ہم جو ولہ کرنے جا رہے ہیں نا، ولہ، تو یہاں پہ نوٹ کر لیں آپ کہ ولہ ہے تو علامہ کا پیٹرن. ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے کہ علامہ میں تو عین لام میم ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، بٹ اس ٹیبل کی کیا انفرادیت ہے کہ یہ کمزور حروف مادہ پر مشتمل ہے، اور اس میں کمزوری کچھ زیادہ ہی ہے. اس میں شروع میں بھی واو ہے اور اینڈ میں یا ہے. ٹھیک ہے، آخر پہ یہ بھی ہے چھٹی. بلکہ یہ ہے کہ جو شروع کا واو ہوتا ہے نا وہ اتنا پرابلم نہیں کرتا. جیسا وعدہ کا ٹیبل تھا، وعدہ وعدو واتا واتو، شروع کا واو اتنا نہیں کرتا، خاص طور پہ فعل ماضی میں کچھ بھی نہیں کرتا نا. یعیدو میں جا کے تھوڑا چینج ہوا تھا. اسی طرح آپ نے میرے خیال ہے وہ کر لیا تھا، آپ نے وکلا جو وکیلی کا ٹیبل کیا تھا، یا کون سا کیا تھا؟ وکلا والا ٹیبل کیا تھا. تو شروع کا واو اتنا نہیں چینجز نہیں لاتا ٹیبلز میں. یہ جو اینڈ کا کمزور حرف ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی اس کی ہمیں ٹرک ذرا سیکھنی ہوتی ہے کہ یہ کیا چینجز لے کر آیا. یہ وجہ ہے کہ آپ کو ابھی پیچھے ہدا کا ٹیبل آپ کو دکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ نے ہدا کے ٹیبل کو دہرانا ہے. اچھا، اگر کبھی میں یوں ہدا لکھوں نا تو دس از آلسو کریکٹ. بیسیکلی اس طرح ہی لکھا جاتا ہے آج کل کی عربک میں، لیکن ہمیں ہمارے کسی سسٹم میں یوں لکھ کے دکھایا گیا ایسے. یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں صحیح، اور اگر میں یوں لکھ دوں تو یہ بھی صحیح ہے، اس کو میں مانتی ہوں. یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں اب جو کھڑے ہیں نا وہ ایسے لکھے جاتے ہیں. مثلاً ایم ایس اے میں موسا پتہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ موسا ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے نہیں لکھا جاتا. آپ یوں لکھنا چاہتے ہیں آپ یہ لکھیں، یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. لیکن یہ جسٹ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اس لیے آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. مے بی اس کو آپ کسی جگہ پہ مسٹیک کنسیڈر کر لیں، تو دس از ناٹ اے مسٹیک، وے آف رائٹنگ ہے. علامہ آپ کر چکے ہیں، قذبہ وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں. اب آپ نے ولہ آج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ولہ کی طرح آپ اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں کچھ اور ٹیبلز جو مثلا زکا ڈھونڈ سکتے ہیں، نجا بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ملے گا، سلہ ملے گا، لقا ملے گا، اس طرح کے. اب آپ دیکھیں اس سے ملتے جلتے ہم تو آپ کو ولہ سکھائیں گے، آپ اس پکچر میں سے یہ نجا بھی سکھائیں گے، بلکہ اس پکچر میں سے آپ کچھ اور ملتے جلتے جن کے اینڈ میں یا آ رہے ہیں، کچھ اس طرح کے یہ جن کے اینڈ میں واو آ رہے ہیں، وہ بھی آپ جیسے لے سکتے ہیں. وکا سما، ہاں وہ لے سکتے ہیں آپ. سما لے سکتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو پلین والے ہیں، سمپل والے ہیں، آپ کو اگر ٹائم ملے، آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ ضرور ان کے ٹیبلز کو لکھ لیں. فصل یفصل تفصیل، کتنا اچھا ٹیبل ہے. فرق یفرق تفریق، کلم یکلم تکلیم، آسان ہے نا یہ ٹیبلز. قدس یقدس تقدیس، صور یصور تصویر، مکن یمکن تمکین، ذکر یذکر تذکیر، حمل یحمل تحمیل، طہر یطہر تطہیر. وہ اتنا انٹرسٹنگ یہ کام ہوتے ہیں. آپ اس کام میں لگ جائیں تو میرے خیال ہے اگر آپ کو ٹائم ہو تو آپ کرتے چلے جائیں گے. سلمہ یسلم تسلیم، یہ الفاظ استعمال بھی بہت ہوتے ہیں. حرم یحرم تحریم ایٹسٹرا. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں سارے ٹیبلز آپ کو کروا دوں. چلیں جی، ہم پہلے اپنا کام کر لیتے ہیں جو کرنے والا ہے. تعلیم و محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، یا
अच्छा QC4 में आता है तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, और यहाँ पे है तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तो बहुत है करेक्ट, ये कौन सा कोई इतना कोई आपके सिलेबस में है, जस्ट आपने एक तरह से इसको एक फ्लो में याद कर, तो थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने खुद ही चेंज किया हुआ है बुक्स में, आई डोंट नो, या स्लाइड्स में, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। हमने तो सिर्फ इन अल्फाज को इनसे मालूम होना ना, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, 3 मजीद ले लेते हैं। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनक़िलाब, तदब्बुर को मैंने यूं कहा, तदारुस को यूं, इनक़िलाब को यूं, और इनके फेले माजी तदब्बरा, तदारसा, इनक़लब। तो आपने 8 मजीद की कर रखे हैं अब तक। तो आज हम इस वक्त क्या करने लगे, ऐसे मजीद की करेंगे जिनके हरूफ मादा में से कोई 1 या 2 कमजोर आ जाए। ये हम सारा अभी इसकी डिटेल हम पूरी डिस्कस कर चुके, ठीक है। ये हमने किया था कि ये जो QC1 वाले, आप इनको यूं सिंप्लीफाई कर लें, QC1 वाले 9000 टाइम्स, QC2 वाले 9000 टाइम्स, और QC3 वाले मिलाकर 9000 टाइम्स, दिस प्लस दिस, ऐसे, ठीक है ना। इससे आपको डेटा जरा हैंडी रहेगा। आज हम करने जा रहे हैं अल्लामा के पैटर्न पे वल्ला। इनको अभी आप देखें भी ना, अभी इनको नहीं देखना, आपने सिर्फ इसको देखना, अल्लामा के पैटर्न पे वल्ला वल्ला। अब आप कहेंगे ये अल्लामा की तरह कैसे है, हमें तो आदत है कि अल्लामा, तो ये वल्लया क्यों नहीं है, वैसे एक्चुअली ये वल्लया था, एक्चुअली तो वल्लया था ना, ऐसे था, यानी यूं था वल्लया एज पर अल्लामा। लेकिन जैसे कि पहले भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि वो तो दरबा के पैटर्न पे हदया था ना, तो हदया से दैट बिकेम हदा, तो इसी तरह से यहाँ पे वल्लया से दैट बिकेम वल्ला, ठीक है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज की वो होती है, इसको एंजॉय किया करें इस सारी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। उसके बाद वही आपको डेटा दे देते हैं, हर लाइन में एक बार वगैरह वगैरह सब कुछ है, इसको आप जरूर याद रखा करें, डेटा आपके टिप्स में होना चाहिए। किसी को कन्विंस करना भी बहुत आसान होता है, कुरान का पूरा एक फॉर्मेट, पैटर्न, बाइफिकेशन, ये वो सब। अल्लामा से वल्ला, वल्ला का मानी है उसने फेरा। क्या फेरा मतलब, मे बी मुंह फेरा, या उसने रुख फेरा, या मे बी उसने पहलू फेरा, या उसने अपना कोई रवैया भी फेर लिया, कुछ भी। इसके ये बहुत कसीरुल मानी वर्ड है, बहुत मानी में इस्तेमाल है, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट आपको इसके वल्ला के मानी बताएंगे। फिर इसके ऑपोजिट मानी भी होते हैं, एक दफा क्लास में बात हुई थी कि ये ऑपोजिट मानी है। यस, वल्ला का मतलब ये भी होता है कि वो किसी का दोस्त बन गया, सरप्रस्त बन गया। देन आप कहेंगे एक तरफ तो उसने रुख फेरा, फिर वो दोस्त कैसे बन गया, तो खैर वो देखेंगे इंशाल्लाह। अरबी जुबान में इस तरह की चीजें काफी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी जब थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। अभी आपने इसका बेसिक मानी लेना है, वल्ला उसने फेरा। देखें, अगर इसका बेसिक फेल लेना, जो सुलासी मुजर्रद होता है, वो करीब हुआ, उसने पैरवी की, वलिया। और जब उसको आप मजीद फी में इस वक्त देख रहे हैं, तो अभी आपने एक मानी लिया है कि उसने मोड़ा, उसने फेरा। अच्छा, एक मानी उन्होंने और भी दे दिया, उसने करीब रखा। अब देखिए ना, फेरा और करीब रखा आर ऑपोजिट्स, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टेबल में हमने एक ही मानी लेना होता है, तो हम जो मानी हमें टेबल में दिखाया जा रहा है हम उसको ले लेते हैं, वल्ला उसने फेरा। बहुत सारे मानी के साथ पहले दिन ही अगर किसी चीज को सीखा जाए तो वो फिर इतना फायदामंद नहीं होता ना। अब आपने वल्ला की टेबल के ऊपर ही तवज्जो देनी है, लेकिन इसको आपने सामने जरूर रखना है। क्यों? इसलिए हदा से हदाऊ बना था ना, इस पे हमने काफी बात की थी। तो आपने सिर्फ ये मैच करना है कि वल्ला से वल्लाऊ बने। फिर हदा से हदत बना था ना एंड में, तो यहाँ पे वल्लत बनेगा, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अगर हदाईता था, ये वल्लईता बनेगा। हदाईतु था, ये वल्लईतु बनेगा। तो ये वाला जो आपको एक रिदम था, एक ट्रैक था, उस ट्रैक को फॉलो करना है वल्ला की टेबल में। यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है, जी। तो टेबल में आपको सामने करती हूँ, आप लोग भी टीपीआई करें अपने अपने। वल्ला उसने फेरा, वल्लाउ उन सब ने फेरा, वल्लईता आपने फेरा, वल्लईतु मैंने फेरा, वल्लईतुम आप सबने फेरा, वल्लईना हम सबने फेरा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोबारा से कि हदा से हदाऊ, हदा से हदाऊ, जजा से जजाऊ, तो वल्ला से वल्लाऊ, वही बात है ना। यूं तो हदा के पैटर्न पे आपने और भी तो पढ़े हुए हैं, आपने जरा पढ़ा हुआ है, तो जरा से जराऊ। आपने अता पढ़ा हुआ है, तो अता से अताऊ। ठीक है, उसी तरह से वल्ला से वल्ला। ये आपको हेल्प करता है, जो पीछे से सीखा हुआ सारा आपका होता है ना, एक 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 पूरा आपने उसका वे सीख लिया, सब कुछ है, तो वही वे फिर आगे भी अप्लाई होता है ना। तो ये होगी आपकी फेले माजी की चाबी, वल्ला उसने फेरा,
और ये आपने यहाँ पे इसके सारे रूल्स के साथ आपने इसको सीख लिया, वल्ला वल्लाउ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना। इस टेबल को बहुत मर्तबा दोहराना पड़ेगा। हम सब ने किबला की तरफ मुंह फेरा, सेकंड पारे को याद करें और उसकी आयत को आज जाके आप पढ़िएगा। हल वल्ला तो जवाब आएगा नाम वल्ला, हल वल्लाउ नाम वल्लाउ, हल वल्लैता नाम वल्लैतु, हल वल्लैतुम नाम वल्लैना। ये जो डायलॉग्स होते हैं ये एप्लीकेशन होती है, वरना टेबल को रटाफाई तो हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसकी एप्लीकेशन उस तरह से जहन में नहीं बैठे कि कैसे कैसे ये इस्तेमाल होते हैं। तो कुरान में जो कि ये इस तरह से टुकड़े, ये डायलॉग्स टाइप मुहावरे ये कुरान में आ रहे होते हैं ना, फ्रेजेस कह लें, तो इसलिए अरबी बोलचाल हेल्प करती है। हल वल्ला वजह, नाम वल्ला वजह, अब से वजह को इजाफा किया तो क्या मतलब होता है वजह का? वजह का क्या मतलब होता है? चेहरा, अपना चेहरा, अपना चेहरा या रुख। जी, चेहरा रुख कह रहे हैं। तो क्या उसने फेरा अपना चेहरा? उसी तरह से वही आपने, तो अब आप देखें हल वल्लाउ कहा तो वो जब जमा आ गई तो फिर हम उसमें वज की जमा वजूह इस्तेमाल करेंगे। वज की जमा होती है वजूह, वजूह यौमइज़िन, ठीक है। तो वजूह, वजूहा यहाँ पे यहाँ तक और आगे हुम जुड़ा हुआ है तो ये 1+1 टुकड़ा भी है ना, और ये भी 1+1 टुकड़ा है। वजहा हु, जिस तरह रब्बू हु है उसी तरह रब्बा हु भी बनता है, उसी तरह वजहा हु भी बनता है। तो इस तरह से अल्फाज को जरा पहचाना करें। तो जवाब आएगा नाम वल्लाउ वजूहा हुम वजूहा। इसमें इसकी पेश को जरा मलहूज रखिएगा, अगर ये वजह है तो इसको वजूह नहीं कहना है, इसको वजूह कहना है, वजूह, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है ये सारी छोटी छोटी चीजें। हल वल्लैता वजह का, नाम वल्लैतु, वजही, देखिए यहाँ पे जमायर का स्विच भी आ रहा है। वजह का से क्या आएगा? वजही। रब्बू का से रब्बी आता है ना, जो जमायर का स्विच आता है, ये वो चीज है। तो हल वल्लैतुम वजूहकुम, तो नाम वल्लैना वजूहना, जमायर का स्विच याद आ रहा है ना आपको, जो हम पहले भी करते रहे हैं, है ना। हम कहते थे कि मन रब्बुकुम, तो वो क्या कहते थे जवाब में कि रब्बुना अल्लाह, ऐसे कहते थे ना। तो ये वही वाली आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जी ठीक है जी। वल्ला को आपने फेले माजी को ले लिया था, अब आपको फेले मुदारे की चाबी मिल गई युवल्ली, क्योंकि अल्लामा से युअल्लिमु है ना, आपको बताया गया कि ये अल्लामा के पैटर्न पर है। तो वल्ला से युवल्ली यू बनना था एक्चुअली, लेकिन ये युवल्ली बनता है, ठीक है। इसकी जो चाबी या जो लैंग्वेज में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है युवल्ली। तो बस युवल्ली से बना लें, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, युवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। रूल तो वही है ना, जिस तरह युअल्लिमु युअल्लिमूना था, तो यहाँ पे युवल्ली युवल्लून है। तो तर्जुमे के साथ देखते हैं, युवल्ली वो फेरता है, युवल्लूना वो सब फेरते हैं, तुवल्ली आप फेरते हैं, उवल्ली मैं फेरता हूँ, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं, नुवल्ली हम सब फेरते हैं। अब आपके सामने आपको साथ में हदा का फेले मुदारे दिखाया जा रहा है कि यहदी से यहदूना था, युवल्ली से युवल्लून है। फिर आगे तहदी अहदी, इसी तरह से ये ता और हमजा हमें पता है। उसके बाद तहदूना, यहाँ पे वानून, और यहाँ पे भी तुवल्लूना। अब क्या होता है कि जो बेसिक होती है ना, बेसिक चीज, जिस तरह यहाँ पे लाम पे तशदीद है और ये, तो यहाँ पे तह अह ये इसका बेसिक था यह, तो उसको लेके चले। यहाँ पे युवल्ली युवल्लूना, तो जो इसका बेस होता है उसको लेके चलना होता है। ये इसकी एंडिंग्स होती हैं और ये इसके हेड्स होते हैं, जो मुदारे के हेड्स होते हैं, जिनको अलामत मुदारे कहते हैं। तो दिस इज का बेसिक रूल जो हम शुरू से करते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा से बता रहे हैं कि जैसे यहदी की जमा यहदूना बनी थी, या जिसी की जमा यजूना बनी थी, इसी तरह युवल्ली की जमा युवल्लूना बनी। ये क्यों बताते हैं आपको? इसलिए बताते हैं कि ये इनकी भी हरूफ मादा की जो तरतीब है ना, जो कंस्ट्रक्शन है, जो टाइप है, वो बेसिकली वही है। यानी कि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आखिरी हर्फ कमजोर भी है और या भी है, ठीक है ना। इस वाव का जैसे कि मैंने बताया था कोई खास रोल नहीं है, इस सेंस में कि ये इतनी ज्यादा कुछ चेंज नहीं ला रहा हमारे टेबल, ठीक है। हर जगह पे वाव इंटैक्ट है, ना वाव किसी चीज में तब्दील हुआ ना कुछ है, इसलिए वाव को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो वल्ला युवल्ली का टेबल आपके सामने है, अभी हम इसको बोलचाल में ले लेते हैं, फिर टेबल को समाप्त करते हैं। हल युवल्ली नाम युवल्ली, हल युवल्लूना नाम युवल्लून। तर्जुमा साथ साथ ध्यान में चलना चाहिए, क्या वो यानी फेरते हैं? जी हाँ, जी हाँ वो सब फेरते हैं। वाहिद जमा के वाले से हल तुवल्ली, क्या तुम नाम फेरते हो? वल्ली, नाम उवल्ली, हल तुवल्लूना नाम नुवल्ली।
اور اس میں ایک وجہ کا اضافہ کر دیا تو اسی طرح سے حل یولی وجہ نام یولی وجہ حل یولون وجوہہم وجوہہم تو نام یولون وجوہہم حل تولی وجہ کا نام تولی وجہی تو یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. حل تولون وجوہکم نام نولی وجوہنا. اس کو دیکھیں امر کا سیغہ بنانا ہمارے لیے اس طرح آسان ہے کہ ہم نے ویسے اس کو فعل مضارع ہی سے سیکھا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہوتے ہیں اس کو کٹ کر دیتے ہیں یہاں سے, اور اگر بولا جا رہا ہے تو بس دیٹس اٹ, بولا جا رہا ہے نا, اور یہاں پہ اس کو ہم نے دینی ہوتی ہے جزم. تو ایکچولی اس میں پہلے ہی جزم تھی تو کچھ تو کرنا تھا نا, چھوڑنا تو نہیں تھا نا اس کو. پہلے سے جزم تھی نا, ہم نے تو اپنی جزم بھی دینی ہے. وہ دو جزم آپس میں سمجھے ان کی کوئی فائٹ ہو گئی, کچھ ہو گیا تو وہ کٹ کے مطلب محذوف ہو گیا, ڈراپ ہو گیا آل ٹوگیدر. وہ یا جو ہے نا ان کی لڑائی میں بالکل غائب ہی ہو گیا. ویسے بھی کمزور حرف ہے, اس کو ذرا غائب کرنا آسان ہوتا ہے. اور فعل امر ویسے بھی بہت ہی شارٹ بنتے ہیں نا, جس طرح ہدا یا ہدی سے اہدی بنا, اس میں بھی تو یا جو ہے نا غائب تھا نا, اہدی بنا تھا نا, ایسے بنا تھا. تو کمزور حروف میں ایسا ہی ہوتا ہے, رائٹ. آپ نے دیکھا تھا QC2 کے جو فعل امر ہیں وہ کافی شارٹ ہوتے ہیں. امرا سے تو مور بن گیا تھا, یا نارملی بھی دعا یا دو سے بھی ادعو بنا تھا, یا کچھ سمپل ہی بنتے ہیں جیسا وعدہ یا دو سے عید بن گیا تھا. تو کمزور حروف میں کچھ نہ کچھ اس کی ضرور فعل امر میں کٹنگ چاپنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ولی بن گیا. اچھا اب آپ کو کوئی بات دکھا کہ ہدا یا ہدی سے اہدی تھا اور اس کی جمع تھی اہدو. اسی طرح جزا یا جزی سے اجزی تھا تو اجزو, یعنی تو جزا دے, تم سب جزا دے. تو ولا یو ولی سے ولی ولو. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو جو اگزامپل دے رہے ہیں نا, یہ آپ سمجھیں کہ یہ مزید کی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جبکہ یہ مجرد ہے, اگزامپل اس لیے دے رہے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ حروف مادہ کی ترتیب اور ٹائپ اس طرح کی ہے کہ اینڈ میں کمزور والا حرف آ رہا ہے, وہ بھی یا ہے, اس کیس میں بھی اس کیس میں بھی. ولی ولو لات ولی لات ولی, یعنی ولی تو پھیر, ولو تم سب پھیرو. لات ولی مت پھیر, لات ولو مت پھیرو تم سب. پیچھے دیکھیے یہ جو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی جمع اسی طرح سے اس کے اضافے سے بنی ہے تو اس کی جمع بھی بنی ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ ٹیبل میں دکھا دیں گے. ولی اگر آپ کو حکم دیا جائے تو آپ کہیں گے فعل مضارع سے جواب دیں گے اولی. سا بھی کہہ سکتے سا اولی. ولو کہیں تو آپ سا یا صوفہ کے ساتھ نولی جواب دیں گے. اور اگر منع کریں لا تولی تو آپ کہیں گے لا اولی. ایگزیکٹلی وہی ہے, امر کا اور نہیں کا دونوں کا جواب فعل مضارع سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لا تولو لا نولی. چلیے جی, اب اسم فاعل اسم مفعول بنانا تو بہت ہی آسان ہے. فعل ماضی کی چابی لے لیتے ہیں, اس کے اوپر میم پیش لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں منہ لگا دیں. ایک مرتبہ زیر, ایک مرتبہ زبر. ایرو آپ کو بار بار یاد دہانی کروا رہا ہے. معلم معلم آپ نے کئی مرتبہ بنائے, 8 ٹیبلز میں آپ نے بنائے, تو آج آپ کے لیے آسان ہو گیا. مولن 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 مولن. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں اس کا یا کدھر گیا؟ یہاں تو کچھ بھی ڈراپ نہیں ہوا تھا معلم معلم میں, یہاں پہ بھی انٹیکٹ ہے. یہ اس کا یا کدھر؟ یہ بھی 2 ساکن تھے نا, کٹھے نہیں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جو رول ہم نے پڑھا تھا نا, ہم نے کہا تھا شروع میں کہ کمزور کی وجہ سے ہدا لے لیں یا دعا لے لیں. ہم نے کہا تھا رول یہ ہے کہ اگر آخری حرف کمزور ہے تو اسم فاعل 2 زیر کے ساتھ بنتے ہیں. ہم نے رول پڑھا تھا نا, اسم فاعل 2 زیر کے ساتھ بنتے ہیں اور جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ رول ہے سمپل. ہادن کی طرح, ہادن کی طرح, بالکل ہادن کی طرح, داعن کی طرح, جو آپ نے یہ والے ٹیبلز پڑھے تھے. اس سے ہادن بن رہا تھا اور اس سے داعن بن رہا تھا, رائٹ. ایگزیکٹلی وہی رول ہے کہ آپ کا بنے گا مولن, لیکن اسم مفعول میں واپس مولن, کیونکہ ہادن کے بعد آپ کا بنا تھا مہدیون, اس میں واپس آ جاتا ہے یہ. اور اسی طرح داعن سے آپ کا بنا تھا مدعوب, واپس آ جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کا یا واپس آ جاتا ہے. دیٹس اٹ. تو اب آپ دیکھ لیجیے, آپ کو جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے مطابق آپ نے, آخری بات ہوتی ہے مصدر, فعل کا نام. یہاں پہ تو بن گیا تھا تعلیم, تو یہاں پہ وہ نا صحیح بن نہیں سکتا تھا, تبلی کچھ بن نہیں سکتا تھا. تو اس کیس میں اس کا پیٹرن ہے تولیتن, اور اس کو اگر آپ نے جنرلائز کرنا ہے نا تو آپ اس کو کر لیں. اس کو کہتے ہیں نا باب تفعیل, باب یہ تفعیل ہی ہے, لیکن جب آخر میں کمزور حرف ہوتا ہے, آخر میں یہ میٹر کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا, اس کی بات ہو رہی ہے.
तो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को कहते हैं तफईलातुन, तफईलातुन। तो ये इस तरह का कुछ पैटर्न है, तौलियातुन, तफईलातुन, ऐसे। ये जो मैं लाम के ऊपर जबर है ना, वो या के ऊपर जबर को आप देखें, ठीक है। तो ये तौलियातुन, तौलियातुन इसका मस्तर बनता है वल्ला युवल्ली वल्ली, मुवल्लिन मुवल्लन, तौलियातुन, तौलियातुन। अभी ना वल्ला के केस में आपको तौलियातुन थोड़ा सा स्ट्रेंज वर्ड लग रहा था, यस लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और टेबल्स दिखाऊंगी जिसमें आपको ये वर्ड्स इतने जाने पहचाने लगेंगे। मसलन जक्का युजक्की तस्कियातुन, तस्किया सुना है ना आपने, ठीक है। वो जक्का के केस में क्या है, जक्का के केस में भी तो कमजोर हर्फ है ना, ऐसे करके उसमें वाव है, लेकिन एंड में है ना। अगर एंड में कमजोर हर्फ हो और अल्लामा का पैटर्न बनाना हो या बाबे तफईल बनाना हो, तो मस्तर इस केस में तफईलातुन के पैटर्न पे बनता है, दैट मेक्स तौलियातुन। वल्ला के पैटर्न में दैट मेक्स तस्कियातुन, जक्का के पैटर्न। तो चूंकि तस्किया का लफ्ज आपने बहुत सुना हुआ है और तौलिया का लफ्ज इस तरह से सुना नहीं हुआ अपनी जुबान में, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि थोड़ा सा मालूम सोचें आप इस रूल्स, ठीक है ना। मुवल्लिन मुवल्लन तौलियातुन, मुवल्लिन मुवल्लन तौलियातुन, मुवल्लिन फिरने वाला, मुवल्लन जिससे फिरा गया, तौलियातुन फिरना, और फेरना, फेरना फेरने वाला, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा गया। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मजीद फी में आया उसने फेरा, तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्या फेरा, यानी मुंह फेरा, रुख फेरा। लेकिन अगर कहीं होता ना इसका अगर इसका मानी फिरना होता तो वो इटसेल्फ फिरना होता। यहाँ पे कोई चीज है जिसको फेरा गया है, मुंह को फेरा गया, रुख को फेरा गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं इनके मानी के ऊपर हमने काफी तवज्जो रखनी होती है, सेंसिटिव होती है ना अरबी जुबान काफी। हल अंता मुवल्लिन, तो जवाब क्या है, ना अना मुवल्लिन, हल अंतुम मुवल्लूना, मुवल्लूना, तो क्या जवाब होगा, नाम नहनु, नहनु क्या होगा, नवल्लु, मुवल्लूना, नहीं ये मुवल्लूना, हाँ ये ऐसे रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसम फाइल है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अंतुम के लिए भी ऐसे रहेगा, नहनु के लिए भी ऐसे रहेगा, राइट। अगर फेल होता ना तो फेल चेंज होता। ये क्या हुआ, अच्छा, ला तुवल्ली, अगर किसी को कहा जाए ला तुवल्ली तो क्या जवाब होगा, ला उवल्ली, क्योंकि फेले अमर, अमर और नहीं दोनों का जवाब किससे आता है, मुदारे से, मुतारे से आता है। वाहिद जमा का आपने ध्यान रखना, ला तुवल्लू से ला नुवल्ली। ले जी वल्ला का पूरा टेबल आ गया, अब आप में से कोई कर ले करें जी, वल्ला का टेबल करें। वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ उन सब ने फेरा, वल्लईता वल्लईतु वल्लईतुम वल्लईना वल्लत, युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली औ उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली तुवल्ली, वल्ली वल्लू ला तुवल्ली ला तुवल्लू, मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतन। आसान थी। कौन सी सिस्टर ने किया, फिरोजा ने किया था अभी, सोबिया सोबिया ये सोबिया किसने किया, सोबिया ने किया। अब सिस्टर फिरोजा भी कर लें, वो भी उनका भी हैंड रेस था, आप एक और कर लें ताकि जरा अच्छा दोहराया जाए। वल्ला, वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ वल्लईता वल्लईतु वल्लईतुम वल्लईना वल्लत, युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली हिया तुवल्ली, वल्ली वल्लू ला तुवल्ली ला तुवल्लू, मुवल्लिन मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतुन। आसान थे, आसान थे, समझ आ गए ना इसके रूल सारे। उन्हीं रूल्स को दोबारा से आपको यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि वल्ला से आपने वल्लाऊ बनाने, आपने बाय एनी चांस आपने ये नहीं करना कि इसको जल्दी से आप वल्लू बना दें, आप कहें जी काला से तो कालू बनाते हैं, ऐसे भी वल्लू बना दें, तो वल्लू नहीं बनाना आपने, ऐसा नहीं बनाना, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम आउ की साउंड लाएं, जब एंड में खड़ा अलिफ होगा या सिंपल अलिफ होगा तो हम आउ की साउंड से जमा देते हैं, द से द आउ, हदा से हदाऊ, वल्ला से वल्लाऊ, ठीक हो गया। युवल्ली के लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ युवल्ली की जमा युवल्लूना सिंपल जमा बनाने, जिस तरह यकूलू यकूलूना, तो युवल्ली युवल्लूना, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और वल्ली की जमा जो फेले अमर है उसकी जमा वगैरह ये सब नॉर्मल सिंपल ही है। भाग ये कि शॉर्ट टेबल को हम दोहरा लेते हैं, वल्ला उसने फेरा, युवल्ली वो फेरते हैं, वल्ली फेर, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा गया या जिससे फेरा जाए, तौलिया तन
या तौलियतुन फेरना, और ये आपको दोबारा से हदा के साथ उसकी मैचिंग के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि हदा में आप मोनस बनाते हैं हदत, तो वल्ला में भी आप मोनस कैसे बनाएंगे वल्लत, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वल्ला मेरे की तरह ख्याल में जो हम उर्दू में तौलिया इस्तेमाल करते हैं वो भी शायद इसी से ही है, कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं, उसमें फेरने वाली कोई बात तो नहीं है ना कि फेरना, आई डोंट नो, दिस नॉट दैट फेरना जो हम अपनी उर्दू पंजाबी में कहते हैं, दिस लाइक फेरना ये दूसरे अंदाज में ना, तो मुझे लगता है कि वो कुछ अलग होगा। बहरहाल उसकी आप लैंग्वेज में रिसर्च कर सकते हैं, उर्दू लुगात अरबी लुगात में आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल वल्ला की तरह वक्फा, और अभी आप इसका मस्तर फौरन, अभी आपने उसका टेबल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मस्तर तो गैस कर सकते हैं ना। मैंने कहा तौफिया। था तफईलतुन, तफईलतुन का वजन तौफियतुन, बिल्कुल तौलियतुन। इसी तरह से तज़कियतुन का अभी मैंने नाम लिया था और मैंने कहा था वो आपको बता रहे हैं ये मस्तर है। अब आप इसका माजी गैस कर सकते हैं ना, अभी मैंने इसका कुछ जिक्र भी किया था, तो क्या युज़क्की, ज़क्की, मुज़क्किन, मुज़क्कन, तज़कियतुन। देखिए कितने प्रैक्टिकल से हैं, मैथमेटिकल से हैं। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे का ये वर्ड है, इसको समझे। वफ़क़ा फेल है, इसका मस्तर क्या होगा? बहुत मजे का तौफीक। देखिए बोलते हैं, अच्छा इसमें जो अल्फाज हरूफ मादा की तरतीब पे गौर करें, इसमें कोई भी एंड में वो वाली चीज नहीं है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसका तौलियतुन जैसा बने, जिस तरह वफ़ा में था, जिस तरह वल्ला में था, जिस तरह ज़क्का में था, इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। सो एंड बिल्कुल क्लियर है, एंड सेहतमंद है। सो इसका तौफीक यानी तालीम की तरह का इसका मस्तर बना, जो कि हमारा एक रेगुलर मस्तर होता है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात? ये वर्कबुक के पेजेस हैं, ये तो आप कर ही लेंगे, प्लीज तो कर लें जी। वाओ वफ़ा का हरूफे मादा, ये है ना वाओ फाका हरूफ मादा है ना, ठीक है। वर्कबुक के पेजेस, नज्जा का टेबल अब आपने खुद बनाना है। अभी हमने ज़क्का पे भी बात करी थी, नज्जा का टेबल आपने खुद बनाना है। टाइम हो गया हमारी क्लास का, बहुत ही आसान टेबल है। अगर जरा सी भी मुश्किल हो ग्रुप में इसको शेयर करें, अपनी नोटबुक के ऊपर पहले रफ बेशक कर लें, इसको शेयर करें, कुछ पूछना तो पूछें। ये आपके लिए कुछ रिमाइंडर्स हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपकी क्लास खत्म होती है, फिर भी कोई एक आध सवाल हो, एक आध मिनट तो हम रुक सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सिस्टर अक्सा, थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। आज की क्लास को खत्म करते हैं। इला लिकाई, मा अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।